السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں، اور نیکسٹ کے ساتھ ساتھ یہ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہے۔ جی ہاں، جس ایپیسوڈ کا آپ سب کو ہوتا ہے بے صبری سے انتظار، تو جناب آج یہ ناول جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کرن نے۔ ناول کا نام ہے ساری بھول ہماری تھی، مصنفہ ہے راحت جبی، اور آج آپ سنیں گے اس کی آخری قسط۔ صوبان نے اپنے سامنے بیٹھی سنیا کو پرشوق نگاہوں سے دیکھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور چارمنگ ہو گئی تھی۔ ریسٹورانٹ کی نیم تاریک فضا میں وہ ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ اور سناؤ کیا ہوتا رہا؟ سنیا نے بے حد نزاکت سے اپنے لب ٹیشو سے صاف کیے۔ وہی روٹین ورک۔ صوبان نے جوس کا گھونٹ بھرا۔ شادی کر لی؟ وہ تمہاری کزن کیا نام تھا؟ عریشہ، صوبان نے مدھم لہجے میں بتایا۔ ہاں عریشہ، کیسی ہے؟ اب تو ٹیچر ویچر بن گئی ہوگی۔ پتہ نہیں، صوبان نے بیزاری سے جواب دیا۔ کیا مطلب پتہ نہیں؟ وہ تو تم لوگوں کے ساتھ رہتی تھی۔ سنیا نے حیرت سے پوچھا۔ اب نہیں رہتی، صوبان نے مختصراً کہا۔ وہ جلد از جلد اس موضوع سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گئی۔ سنیا، ہم یہاں عریشہ کو ڈسکس کرنے بیٹھے ہیں، وہ بے حد اکتاہٹ سے بولا۔ وہ اس سے کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ کیسے اس نے پل پل سنیا کے لوٹنے کا انتظار کیا تھا، اور یہ کہ وہ اس نیلے ٹاپ اور سفید ٹراؤزر میں کتنی ینگ اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ حالانکہ سنیا کو خود بھی اس بات کا بخوبی احساس تھا۔ سنیا نے بغور صوبان کو دیکھا اور مسکرا دی۔ آف کورس ناٹ۔ تم نے اتنا عرصہ کیوں لگا دیا، جبکہ گئیں تو صرف 2 ماہ کے لیے تھیں؟ وہاں سے واپسی کا دل کہاں چاہتا ہے؟ اب بھی سمجھو یہاں کے کچھ ادھورے کام وائنڈ اپ کرنے آئی ہوں۔ سنیا نے مینیو کارڈ اٹھاتے لاپرواہی سے کہا۔ صوبان نے اسے رشک سے دیکھا۔ وہ جس دن سے پاکستان آئی تھی، صوبان اس سے ملنے کے لیے مسلسل رابطہ کر رہا تھا، بس سنیا کے پاس ہی وقت نہیں تھا۔ آج بھی بڑی مشکلوں سے لنچ کے لیے آمادہ ہوئی تھی۔ صوبان آج دل لگا کر تیار ہوا تھا۔ خوشی سے قدم زمین پر نہیں ٹھہر رہے تھے۔ آج وہ اپنی زندگی کا بہت اہم فیصلہ کرنے جا رہا تھا، ایسا فیصلہ جس کے بعد وہ لمحوں میں آسمان چھونے کو تیار تھا۔ بس اماں دیکھنا، اب تیرے بیٹے کے دن پھرنے والے ہیں، اس نے خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکتے ہوئے ماں سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی سرشاری تھی کہ نعمان بھی ٹھٹک کر رک گیا اور طنز سے کہنے لگا، کیوں، تمہاری لاٹری نکلنے والی ہے؟ یہی سمجھ لیں، صوبان نے قہقہا لگایا، پھر مصنوعی حیرت سے نعمان کو دیکھا۔ مگر بھائی جان، آپ یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ جائیں جا کر عریشہ کی منتیں کریں، ورنہ ایسا نہ ہو جس دن میں 20 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھوں آپ سڑک پر آ جائیں۔ نعمان اس کا گریبان پکڑنے کو تیار تھا، مگر حمیدہ بیچ میں آ گئی۔ سنیا نے مختصر سا آرڈر دیا۔ بس؟ صوبان نے حیرت سے پوچھا، ورنہ وہ ہمیشہ خواہ ڈشز منگواتی جاتی، خواہ بعد میں چکھنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ ہاں بھائی، تمہاری جیب کا خیال بھی تو کرنا ہے، آخر یہ لنچ تمہاری طرف سے ہے۔ وہ ہنسی۔ صوبان کو ایک ہی پل میں اپنی اوقات یاد آ گئی۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ تم چینج ہو گئے ہو یا مجھے لگ رہا ہے؟ وہ فرصت سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں تو ویسے کا ویسا ہوں۔ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، کس بات کا انتظار ہے؟ وہ اپنی انگلی میں پڑی انگوٹھی گھمانے لگی۔ تمہارا؟ صوبان نے اس پل کو گزرنے نہیں دیا، فوراً پکڑ لیا۔ سنیا اس کے انداز پر ٹھٹکی، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولی، تو جلدی کرو، میں تو یہاں صرف 1 ماہ کے لیے ہوں، اس کے بعد جاذب کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو جاؤں گی۔ جاذب؟ صوبان نے چونک کر پوچھا۔ مائی فیونسی۔ سنیا نے اطمینان اور سکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ ہم نے امریکہ میں منگنی کر لی تھی، لیکن تم نے تو مجھے… الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ وہ میرا جذباتی پن تھا۔ سنیا نے عزلی اطمینان سے بات کا آغاز کیا۔ لیکن وہاں اپنی کزنز سے مل کر احساس ہوا، لائف پارٹنر ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ پر رشک کریں، نہ کہ ترس کھائیں۔ انسان کی حیثیت شادی کے بعد کچھ اور بلند ہو، آپ اپنے سٹیپ سے کئی سٹیپ اوپر چلے جائیں، یہ نہیں کہ خود نیچے اترنا پڑے۔ اور صوبان، تم بالکل ٹھیک تھے، تمہارے لیے وہی لڑکی مناسب ہے۔ عریشہ ساری زندگی تم سے محبت بھی کرے گی اور خدمت بھی۔ اس نے شرارتی انداز میں لفظ خدمت ادا کیا۔ تم دونوں ایک جیسے ہو، تمہارا سٹیٹس، لائف سٹائل میرے ساتھ کبھی مینج نہیں کر پاتے۔ ویسے بھی تم نے انکار کر دیا تھا تو مجھے کہیں تو شادی کرنا ہی تھی۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنے بال ٹھیک کرنے لگی۔ اس کی انگلی میں ڈائمنڈ رنگ دمک رہی تھی، لیکن صوبان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کچھ لمحوں پہلے وہ آسمان پر تھا اور اب قدموں تلے زمین بھی نہ تھی۔
वेटर खाना चुनने लगा। सोबान ने अपनी बची खुची हिम्मत जमा की और खामोशी से उठकर चला गया। सनिया उसकी हरकत को अपनी तौहीन समझती अगर सोबान की कैफियत समझ ना रही होती। उसने इत्मीनान से नैपकिन बिछाया और खाना खाने लगी। मुझे पहले ही पता था ये लड़की कोई ना कोई गुल खिलाएगी। इसकी हरकतें ही ऐसी थी अम्मा, बस तुमने आंखें बंद कर रखी थीं। बानों की पाटदार आवाज़ पूरे सहन में गूंज रही थी। अभी तक तो किसी को खबर नहीं हुई, पर तू ऐसा कर, लाउड स्पीकर लेकर मोहल्ले में नशर कर आ। आहिस्ता आवाज़ में बात नहीं कर सकती, हमीदा ने जल भुनकर कहा। मंगनी टूटी है, खबर तो फैलेगी। ऐसी बातें छुपी थोड़ी रहती हैं, यूं यूं चुटकी बजाते हुए फैलती है। लग ही नहीं रहा था कि उनकी बेटी उनका दुख बांटने आई है। वह तो किसी कुटनी सी मोहल्लेदारनी की तरह चस्के ले रही थी। हमीदा बदमज़ा हो गई। क्या करूं समझ में नहीं आता, इसे कहाँ दफ़ा करूं। इधर नौमान कहता है हफ्ते के अंदर अंदर रुखसत करो वरना गला घोंट कर मार दूंगा। हमीदा सचमुच परेशान थी। तो उसी को बुला लो, साथ में दफ़ा करो। ऐਵੇਂ क्यों परेशान होती हो अम्मा? जब लड़का लड़की राज़ी तो क्या करेगा काजी? बानो ने मज़े से मशवरा दिया। नौमान ने उसे न देखा होता तो बहाने से बुलवा लेती। अब सामने आया तो नौमान ने दोनों के टुकड़े कर देने हैं। है कहाँ? बानो ने मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखा। दुकान पर होगा। मरियम का पूछ रही हूँ। कमरे में ही होगी। वैसे एक बात कहूँ, बानो ने रुक कर माँ को देखा। तब से बातें ही किए जा रही है, आगे बोल। हमीदा बेजार हुई। अकरम की शादी अभी तक नहीं हुई। बानो ने अपने देवर का नाम लिया। हैं? हमीदा जो ढीली ढाली बैठी थी फौरन जो करना हुई। अब वो मान जाएगा? क्यों नहीं मानेगा, लालच ही ऐसा दूंगी। कैसा लालच? हमारे पास कौन सी जायदाद है जो मरियम के नाम लगा दूंगी? सीधी सी बात है, मरियम का रिश्ता अब कहीं और नहीं होने वाला। जिन्होंने मंगनी तोड़ी है वो चुप नहीं रहेंगे। हर जगह मंगनी टूटने की वजह 2 से ज़रब लगा कर देंगे। और ऐसी बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। बदनामी तो होगी। इन हालात में अकरम से अच्छा रिश्ता मरियम के लिए नहीं मिलेगा। बस इतना करो कि नौमान के लिए मेरी नंद का रिश्ता ले लो। हमीदा हक दक रह गई। तू बड़ी चालाक है बानो। मेरी नंद इतनी भी बुरी नहीं। FA पास है, सिलाई कढ़ाई में माहिर है। और तुझे क्या चाहिए अम्मा? दोनों एक घर में निमट जाएंगे, वो समझाने वाले अंदाज में बोली। लेकिन अगर उसके होते सोते ने फिर फ़ोन कर दिया तो? हमीदा मतज़ब्ज़ब थी। अम्मा तू अकरम को क्या समझती है? सारा मोहल्ला उसे अकरम बानो ने बदमाश कहते कहते ज़ुबान दांतों तले दबा ली। फ़ोन करने वाले की गिच्ची में रोड़ देगा। मैं पहले ही उसे कान में ये बात डाल दूंगी कि कोई आवारा लफंगा हमारी मरियम को तंग कर रहा है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी शादी करना पड़ी। बानो तू सचमुच बड़ी चालाक है। हमीदा कानों कान राज़ी हो गई। अम्मा आखिर तेरी बेटी हूँ। बानो ने खुद ही अपने कंधे पर थपकी दी। पर अम्मा मुझे एक बात समझ नहीं आई, मरियम का उस लड़के के साथ राब्ता कैसे हो रहा है? लो, राब्ता कैसे होगा? इज्जत के डर से उसकी नौकरी छुड़ाकर घर बिठा लिया, सारा दिन कमरे में बंद रहती है। ना अम्मा, ऐसे काम बगैर राब्तों के नहीं होते, बानो ने पुरसोच अंदाज में कहा। कोई ना कोई ज़रिया तो है। क्या ज़रिया होगा? अरीशा होती तो मैं समझती उसके ज़रिए राब्ता है। वो भी दफ़ा हुई, इब्रार भी चला गया। यहाँ ना कोई आए ना जाए। मैं और तुम्हारा बाप सारा दिन घर पर ही होते हैं। अच्छा। बानो सर झुकाकर कुछ सोचने लगी। अब तूने वापस जाना है? हमीदा ने पूछा। नहीं, रात रुकूंगी। बच्चे साथ नहीं आए? रह लेंगे दादी के पास, कौन सा छोटे हैं। बानो ने लापरवाही से हाथ हिलाया। अच्छा, मैं हांडी चढ़ा दूँ? हाँ, और अम्मा नौमान से भी बात कर लेना। ये ना हो कि ऐन वक्त पर मुकर जाए। ये रोज़ रोज़ के तमाशे अच्छे नहीं होते। हाँ हाँ, कर लूँगी। तभी सोबान अंदर आया और उनकी तरफ देखे बगैर सीधा सीढ़ियाँ चढ़ गया। ना सलाम ना दुआ, इसका बूथा क्यों सूजा हुआ है? बानो ने तैवरी चढ़ाकर कहा। अल्लाह जाने, गया तो बड़ा खुशबाश था। हमीदा बड़बड़ाई। फातिमा, मोहसिन और नबीला के सामने नाश्ते के लवाजमात चुन रही थी। अरीशा को भी बुला लिया करो। बहुत ज़ोर देती हूँ मगर वो आती ही नहीं है, इसीलिए उसे उसके हाल पर छोड़ दिया है, नबीला ने बताया। मैं जब से वापस आया हूँ उसे बहुत गुमसुम और उदास देख रहा हूँ। यूनिवर्सिटी भी नहीं जाती, मोहसिन ने मुतफक्किर अंदाज में कहा तो फातिमा ने घबराकर नबीला को देखा। कभी कभी डिप्रेशन में आ जाती है तो यूं ही हर चीज़ से कट जाती है, उन्होंने नॉर्मल अंदाज में बताया। ये तो अच्छी बात नहीं, उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, उसे थोड़ा वक्त दो, संभल जाएगी। बहुत बुरा सलूक किया है मामू लोगों ने अरीशा के साथ। कभी कभी तो दिल चाहता है। उसके दबे दबे लहजे में शदीद गुस्सा था। फातिमा ने सर झुका लिया।
बस जो हो गया उसे बार बार दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं। नबीला ने हाथ उठाकर मोहसिन को मज़ीद कुछ भी कहने से रोक दिया। जी, आपके तो भाई भावज हैं, आप क्यों कहने देंगी? जो गलत है वो गलत है, लेकिन नाश्ते के वक्त इस टॉपिक को छेड़ना ज़रूरी है। नबीला के लहजे में हल्की सी नागवारी दर आई, जिसे महसूस करके मोहसिन चुप कर गया। फातिमा, ढंग से नाश्ता करो। नबीला के कहने पर मोहसिन ने चौंक कर फातिमा को देखा। वो अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। उसे भी एहसास हुआ कि उसे एहतियात से काम लेना चाहिए। आखिर इस सब में फातिमा का क्या कसूर? बस अरीशा पर बहुत तरस आता है। इतनी सी उम्र में इतने सारे दुख देख लिए, इसलिए कभी कभार जज्बाती हो जाता हूँ। ये माज़त ख्वाना अंदाज यकीनन फातिमा के लिए था। फातिमा ने हल्की सी नज़र उठाकर मोहसिन को देखा तो वह मुस्कुरा दिया, लेकिन दरवाजे में खड़ी अरीशा अभी मोहसिन के जुमले पर अटकी थी। तो क्या वाकई वो अब इसी काबिल है कि लोग उस पर तरस खाएं? वो खामोशी से पलट गई। ले, नौमान भी आ गया। अम्मा, इससे बात कर लो तो मैं आज ही घर बात कर लेती हूँ। बैरूनी दरवाजे से अंदर आते नौमान को देखकर बानो ने सरगोशी में कहा। कैसी हो आपा? नौमान करीब आ गया। मैं ठीक हूँ अम्मा, फ़ोन कर देती, मैं बच्चों के लिए कुछ फल वल ले आता। बच्चे तो साथ आए नहीं, रात इधर ही है, जो मर्जी ले आना, हमीदा ने कहा। बानो बहाने से उठकर मरियम के कमरे में आ गई। मरियम नहाने गई थी। बानो ने इधर उधर देखा, उसकी मुतजस्सिस तबीयत ने उसे बैठने नहीं दिया। तभी वो मरियम की अलमारी तलपट करने लगी। एक एक कपड़ा झाड़ झाड़ के देखा, फिर नीचे बैठकर जूतों वाला खाना भी खोल लिया और जूते के डब्बे में उसे गोहरे मकसूद मिल गया। ये कोई बात है करने वाली? नौमान चंचला गया। मैंने तुझे सारी बात खोल कर बता दी है, आगे अपनी मर्जी देख ले। मेरा तुझ पर कोई जोर नहीं, पर क्या करूं, पेट की जनी है, आखिर किधर धक्का दूं और मुझे कुर्बानी का बकरा बना दें। वो तलखी से गोया हुआ। मैंने कहा ना, जो बात थी मैंने तुझे बता दी, आगे तू मुख्तार है। हमीदा औलाद के हाथों बेबस हो चुकी थी। क्या था अम्मा जो तू मेरी शादी आयशा से हो जाने देती? दिल में तीर की तरह गड़ा शिकवा जुबान पर आ ही गया। हमीदा बुरी तरह चौंकी। मैंने क्या किया है? तुम्हें अच्छी तरह पता है अम्मा, सारी ज़िंदगी तूने हर अच्छी चीज़ सोबान को दी और मैंने खुशी खुशी दे भी दी। बस एक मेरे दिल की खुशी मुझे दे देती, मैं सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहता। वह अफसोस और तलखी से कहता चला गया। मैंने कुछ नहीं किया, फिर तूने कौन सा मुझे बताया था कि तू उस उस्तानी से शादी करना चाहता है? खुद ही तो अरीशा के पीछे पड़ गया था। हमीदा बौखलाई। ठीक कहा, सारी गलती तो मेरी ही थी। बहरहाल वो खड़ा हुआ। ये बेजोड़ शादी नहीं हो सकती। लेकिन मरियम, जहन्नुम में जाए मरियम, मैंने इस सारे ख़ानदान का ठेका ले रखा है। सारे मसले मैंने ही हल करने हैं। वो नवाब का बच्चा भी तो है, उसकी करो। वो भड़क उठा, तभी अंदर शोर सा हुआ। मरियम नहाकर तौलिए से बाल रगड़ती गुसल खाने से निकली तो बानो के हाथ में मोबाइल देखकर बौखला कर लपकी। आपा ये? अच्छा, तो इस पे सारे सलाह मशवरे होते हैं। बानो ने मोबाइल लहराया। आपा ये मुझे वापस कर दें। उसने लपक कर पकड़ना चाहा। बानो ने धक्का देकर पीछे हटाया। तू तो कुछ ज़्यादा ही बेहया हो गई है। तेरे जैसी बेशरम लड़की तो हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं। खेर डाल रही है बूढ़े माँ बाप के सरों पर। वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी। मरियम को डर था आवाज़ें बाहर गईं तो नौमान अंदर आ जाएगा। आपा ये मुझे दे दें, इसके बाद बात करें। वो मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगी। क्यों? अब उसके साथ घर से भागने के मंसूबे बनाने हैं? बेगैरत, डूब के मर जा। वही हुआ। बानो की चीखों पुकार पर नौमान और हमीदा अंदर आ गए। क्या आफत आ गई है? इस घर में कोई बात सुकून के साथ नहीं हो सकती। नौमान चिल्लाया। नौमान ये देखी इस कमीनी के करतूत। इस मोबाइल पर राब्ते रखे हुए हैं और मेरी भोली माँ कहती है राब्ता कैसे हो सकता है। बानो ने लपक कर मोबाइल नौमान को थमाया। मरियम अपनी जगह बुत बन गई। नौमान ने पहले मोबाइल को, फिर मरियम को शोलाबार निगाहों से देखा। दूसरे लम्हे मोबाइल पूरी कुव्वत से मरियम के सर के ऐन पास दीवार से टकराया। मरियम ने आंखें पूरे ज़ोर से मींच लीं। उसे पूरा यकीन था यह मोबाइल उसके सर पर लगेगा। मोबाइल के टुकड़े मरियम के आसपास बिखर गए। नौमान लपक कर उसका गला दबाने को था, मगर हमीदा और बानो ने उसे जकड़ लिया। मार दूंगा इसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसे मार के अपनी ज़िंदगी क्यों तबाह करते हो? ये तो बेगैरत और बेशरम हो गई है। इस बेहया के लिए जेल की हवा खाओगे? बानो ने उसका बाजू पूरी कुव्वत से दबोच रखा था। तो क्या जिंदा छोड़ दूं कि ये गलियों में अपने आशिक के साथ हमारी इज्जत रोलती रहे? निकाह पढ़वा के दफा कर, इसका यही इलाज है। नौमान रुककर कुछ लम्हे थर थर कांपती मरियम को खूंखार नज़रों से देखता रहा। ठीक है, जुमे को इसका निकाह है, बस 2-4 बंदे आ जाएं, मुझे तुम लोगों की हर शर्त मंजूर है। वो बानों से बाजू छुड़ाकर बाहर निकल गया। मरियम जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई। उसका पूरा वजूद हिचकियों की जद में था। बस हो गए अरमान पूरे।
बानो ने खा जाने वाली नज़रों से मरियम को देखा। तुझ जैसी लड़कियां पैदा ही इसलिए होती हैं कि माँ बाप के सरों में खेल डाल सकें। अम्मा, हम भी तो थे, इन्हीं गली मोहल्लों में खेल कूद कर जवान हुए। इश्क आशिकी के ये खेल हमें तो ना सूझे। ये निराली पैदा हुई है। बानो भी गरज बरस कर चली गई। मरियम ने धुंधलाई आंखों से माँ को देखा और भागकर हमीदा के पैर पकड़ लिए। अम्मा, मैं मर जाऊंगी, ऐसा मत करो। मैं फ़ाहद के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। ज़िंदा तो तू वैसे भी नहीं बचेगी मरियम, हमीदा ने थके थके लहजे में कहा। आफियत इसी में है कि खामोशी से नोमान की बात मान ले। मरियम ने उनके पैर छोड़ दिए। कितने अजीब लोग हो। अरीशा को उसकी मोहब्बत दिलाने के लिए खुद उसी के मुंह से इनकार कहलवा दिया। वो रातों को उठ उठ कर सोबान के कमरे में जाती थी, तुम लोगों ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी सारी रकम सोबान पर लुटा दी, तुम लोग खुश होकर तालियां बजाते रहे, सिर्फ इसलिए कि वो ये सब आपके बेटे के लिए कर रही थी। और अरीशा आपकी नहीं, आदिला की बेटी थी, इसीलिए सब ने आंखें बंद कर रखी थी। और मैं ये सब किसी और के लिए कर रही हूँ तो काबिले सज़ा हूँ। कितना दोगलापन है आप लोगों में। तू वाकई पागल हो गई है। हमीदा को ये सच्ची बातें हजम नहीं हुई थीं, तभी गुस्से में बकती झकती बाहर निकल गई। काश मैं सचमुच पागल हो जाऊं। कल से कमरे में बंद है, बाहर ही नहीं निकला, पता नहीं क्या हुआ है। गया तो बड़ा खुश खुश था, दफ्तर भी नहीं गया। हमीदा भी मरियम की फ़िक्र से निकली नहीं थी कि सोबान की फ़िक्र लाहक हुई। मेरे सर पर खड़ी होकर टर टर ना कर, जिसका जो दिल चाहता है करे। मैं पहले ना किसी खाते में था, ना अब हूँ। बरकत हुसैन ने बेसारी से लताड़ा तो वो दिल महसूस कर उठ गई। घर में कोई एक फ़र्द भी ऐसा ना था जिससे वो दिल का हाल कह सकती। फातिमा ने भी आना छोड़ रखा था। भारी भरकम वजूद के साथ सीढ़ियाँ चढ़ना आसान ना था, मगर वो हिम्मत करके ऊपर तक आ गईं। सोबान औंधा लेटा था। सोबान अभी तक सोया है। सोबान करवट बदल कर सीधा हुआ तो दिल धक से रह गया। उसकी सुर्ख आंखें रत जगहों की आमाजका थीं, बिखरे बाल, बढ़ी हुई शेव। उसने आसमान छूने की ख्वाहिश में ज़मीन से पाँव भी उठा लिए थे। मुंह के बल तो गिरना ही था। ये तुझे क्या हुआ है, बुखार है? नहीं, ठीक हूँ। आप ऊपर क्यों आई हैं? सोबान के लहजे में हद दर्जा बेसारी थी। तुझे ही देखने आई थी, वरना मुझसे कहाँ सीढ़ियाँ चढ़ी जाती हैं। कल से नीचे ही नहीं उतरा, ना खाना ना नाश्ता। मर तो नहीं गया था, आ ही जाता नीचे। अल्लाह ना करे, कैसी अजीब बात कर रहा है। हमीदा ने दहलकर कलेजे पर हाथ रखा। अम्मा जाओ नीचे, मेरा दिमाग ना खाओ। तू तो बड़ा खुशी खुशी गया था उस लड़की से बात करने, क्या हुआ? हमीदा भी कहाँ हिम्मत हारने वाली थी, जब तक बात की तह तक ना पहुँच जाती। क्या होना था? इस मनहूस घर में पहले कुछ सीधा हुआ है जो अब होता। वो फट पड़ा। क्या किया हमारे बाप ने हमारे लिए? सारी उम्र पलंग पर बैठकर जलेबियाँ खाकर गुजार दी। क्या है हमारे पास? ये 2 टके का घर, वो भी वहाँ जहाँ उसकी गाड़ी भी नहीं आ सकती। कैसे हाँ कर देती वो? हमारी तो सारी ज़िंदगी सिसक सिसक कर गुजर गई और आगे भी इसी तरह गुजरेगी। कीड़े मकोड़े हैं हम, कीड़े मकोड़ों जैसी ज़िंदगी। कभी रब का शुक्र भी अदा कर लिया कर। हस्बे फितरत हमीदा को ताव आ गया। सिखाया था? वो मुड़कर माँ को लाल लाल आंखों से घूरने लगा। कभी सिखाया था हमें शुक्र करना? मैंने तो सारी ज़िंदगी इस घर में हर किसी को रोते ही देखा। पेट भरा हो तब भी वावेला कि हाय हम तो भूखे मर गए। उस लड़की ने ना कर दी तो तब हम पर क्यों निकाल रहा है? तुझे पढ़ाया लिखाया, नोमान के मुंह में नवाला डालने से पहले तेरे मुंह में डाला, अच्छी से अच्छी चीज़ तेरे लिए रखी, अब ये सिला देगा हमें? हमीदा को सचमुच सदमा हुआ। अपनी सारी औलादों में से वही सबसे प्यारा था। उसकी खातिर सारी औलाद से नाइंसाफ़ी कर जाती। आज वही ताने दे रहा था। तो क्या निराला कर दिया, सारे माँ बाप करते हैं। अब कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा ना था। वो बोझल दिल के साथ खड़ी हो गई। ठीक कहा, सारे ही करते हैं, पर सारी औलादें वो नहीं करती जो हमारी औलाद कर रही है। अपना बोया ही सामने आता है अम्मा, वो बड़बड़ाया। पड़ा रहे अपने हुजरे में, पड़ा रहे, पर किसी लड़की के पीछे ज़िंदगी नहीं बर्बाद होती। तेरी नौकरी है और वो नौकरी भी तो उसी की देन थी, छोड़ आया हूँ। तूने नौकरी भी छोड़ दी? हमीदा को तो चक्कर ही आ गए। हाँ, उसने बाथरूम में जाकर दरवाज़ा दहाड़ से बंद कर दिया। हमीदा बेदम सी होकर वहीं बैठ गई। या अल्लाह, ये इस घर में क्या हो रहा है? मरियम ने खिड़की का ज़रा सा पट खोलकर झांका। नौमान नहाने की तैयारी में था। उसने अपना कुर्ता उतारकर तार पर डाला और तौलिया लेकर बाथरूम में घुस गया। मरियम का दिल ज़ोर से धड़का। उसके पास यही 5-10 मिनट थे। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। बावर्ची खाना से मसाला भूनने की खुशबू आ रही थी। वो दबे पाँव तार तक आई। नौमान का कुर्ता उठाकर उसकी जेबें टटोलने लगी। उसके हाथ ही नहीं, पूरा वजूद काँप रहा था। कोई भी आ जाता तो ये आखिरी रास्ता भी बंद हो जाना था। तभी गोहरे मकसूद हाथ आ लगा।
उसने कुर्ता तार पर फेंका और तेजी से कमरे में आ घुसी। कांपते लरजते हाथों से नुमान के सेल पर फहद का नंबर मिलाया। ये नंबर तो उसकी रूह पर लिखा था। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो फहद, मैं मरियम बात कर रही हूँ। मरियम, कहाँ गायब हो? तुम्हारा नंबर क्यों बंद है? मेरा मोबाइल इन लोगों ने तोड़ दिया है। तो घर वालों को पता चल गया कि हम... मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है फहद। घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। जुम्मा को निकाह है। ये कैसे हो सकता है? प्लीज़ कुछ कर लो, मेरे पास तुमसे राब्ते का यही आखिरी मौका है। वो रो पड़ी। तो ठीक है, तुम किसी तरह घर से निकल आओ, आगे मैं संभाल लूँगा। अगर घर वाले सीधे तरीके से हमारी बात नहीं मानते तो यही सही। अब हमें ये कदम उठाना ही होगा। मैं तैयार हूँ। मरियम के पास सोचने समझने का वक्त नहीं था। तो फिर परसों शाम को 4 बजे किसी भी तरह निकल आना। मैं तुम्हें उस पार्क में उसी जगह मिलूँगा। ठीक है, अब बंद करती हूँ, किसी को पता ना चल जाए। आई लव यू। मरियम के पास जवाब देने का वक्त नहीं था। उसने फ़ोन तेज़ी से बंद करके नंबर डिलीट कर दिया। मोबाइल वापस कुर्ते में डालकर वापस आकर पलंग पर गिर गई। उसे लगा वो बहुत लंबा सफ़र तय कर चुकी है, हालांकि उसे अभी बहुत लंबा सफ़र तय करना था। अरीशा कॉरिडोर में खड़ी बरसते मींह में भीगते सब्ज़ जैतून ढूंढ रही थी। बारिश इतनी शदीद थी कि पानी की चादर लान का सारा मंजर छुपा लेती। अकब में हल्की हल्की बातों की आवाज़ के साथ बर्तनों की खनखनाहट भी शामिल हो गई। गोया फातिमा सबके लिए चाय ले आई थी। तो तुम्हारा तवील सफ़र तमाम होने को है? नबीला ने पूछा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द। इब्रार की धीमी आवाज़ और मजबूत लहजा उसकी समाअतों से टकराया। माँ को कब लाओगे? मोहसिन ने दरियाफ्त किया। बहुत बेताब हूँ, बस पहले एक अच्छा सा घर ढूंढकर सेट कर लूँ, उसने मुतमईन अंदाज में बताया। फिर फातिमा से पूछने लगा, आप अभी तक यहीं हैं? क्या मतलब? चाय बनाती फातिमा ने उलझ कर देखा। बरकत मामू मिले थे, बता रहे थे जुमे को मरियम का निकाह है। फातिमा की निगाह नबीला से टकराई। हाँ, बहुत सादगी से कर रहे हैं। मोहसिन कल फातिमा को छोड़ आना। नबीला ने बात संभाली। और आप? मोहसिन ने पूछा। मैं ऐन निकाह के वक्त जाऊंगी। फातिमा ने मशकूर निगाहों से नबीला को देखा। ये तो वो भी जानती थी कि नबीला का यूं जाना महज दुनिया के दिखावे के लिए है, वरना वो कभी उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहती। तुम अब भी बरकत भाई से मिलते हो? नबीला ने पूछा। सरे राह मिल जाएं तो रुक जाता हूँ, मैंने इंसाफ खुदा पर छोड़ रखा है, इब्रार ने मजबूत लहजे में कहा। नबीला ने सताइशी निगाह से उसे देखा। इसीलिए इतने पुरसकून हो? मोहसिन ने उलझकर इब्रार और नबीला को देखा। फातिमा ने अरीशा के लिए चाय निकाली थी। इब्रार ने बारिश के पस मंज़र में खड़ी अरीशा को देखा। वो इतनी गुम थी कि एहसास भी ना हुआ बारिश उसे भिगो रही थी। इब्रार ने लाशऊरी तौर पर उसका कप उठाया और उसके करीब चला आया। फातिमा ने ठिठक कर मोहसिन को देखा। मोहसिन ने नबीला को। नबीला धीरे से मुस्कुरा दी। चाय? अरीशा चौंक कर मुड़ी। मैं ले लेती। कोई बात नहीं, मैं ले आया हूँ, उसने नरम लहजे में कहा तो अरीशा ने कप पकड़ लिया। उसके ठंडे हाथों को चाय की गरमाइश सुकून देने लगी। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी ज़िंदगी की तरजीहात तय कर ली हैं। पता नहीं, शायद ये खुद को मसरूफ़ रखने का बहाना है। जो भी है अच्छा है। हमें ज़िंदगी इसलिए नहीं मिली कि दूसरों की खातिर ज़ाया की जाए या माजी की नदामतों की नज़र कर दी जाए। तुम्हें वाइज करने का कुछ ज़्यादा ही शौक़ है। अरीशा का लहजा बहुत ज़्यादा तल्ख नहीं था, फिर भी वो बुरा मान गया। मैं हर किसी को नसीहतें नहीं करता। वो जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। अरीशा ने ज़रा सा रुख मोड़ कर देखा। सब लोग बातों में मसरूफ़ थे और वो आसानी से उनमें शामिल हो गया था। वो खामोशी से शाखों में छुपे सब्ज़ जैतून तलाशने लगी। पानो ने हमीदा को साफ मना कर दिया था कि घर से निकलने की ज़रूरत नहीं। मुझे पैसे दे देना, जो कुछ ख़रीदना होगा खुद ही ख़रीद लूँगी, तुम बस घर में रहकर उस पर नज़र रखो। सो वो हमा वक्त घर में मौजूद रहती। मरियम की समझ में नहीं आ रहा था कि इन हालात में वो घर से कैसे निकल पाएगी। हमीदा को नहाना भी होता तो चुपके से दरवाजे की चटखनी बाहर से चढ़ा देती। उसने अपने छोटे से बैग में 2 जोड़े और चंद सौ रुपये जो उसके पास रखे थे संभाल कर रख लिए। अब उसे एक ज़रा से मौका की तलाश थी। घड़ी की सुइयां 4 पर जा रुकीं। मरियम ने बेचैन होकर कमरे से बाहर झांका। हमीदा बहुत बेदिली से एक दुपट्टे पर किरण टाँक रही थी। अब क्या करूं? अम्मा को कैसे यहाँ से हटाऊं? उसने उंगलियां चटखाते हुए सोचा। उसका जहन फिरकी की तरह घूम रहा था। यही 1 घंटा था, फिर तो बरकत हुसैन ने भी मस्जिद से वापस आकर बैठक संभाल लेनी थी। तब निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता। तभी दिमाग में एक चमाका हुआ। थोड़ी देर में उसकी कराहें कमरे में गूंजने लगीं। क्या हुआ? हमीदा दरवाजे में आ खड़ी हुई। अम्मा, पेट में बहुत दर्द है। वो पलंग पर दोहरी होकर एक हाथ से पेट दबाए कराह रही थी। ऐसे कैसे अचानक दर्द होने लगा? हमीदा ने नागवारी से पूछा। सुबह से ही था।
आने दे, तेरे बाप को गोली मंगवा देती हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो ना हो, वो बेरुखी से बोली। अम्मा मैं मर जाऊंगी, मुझे बहुत दर्द है। मरियम रो पड़ी। हमीदा कितनी भी संगदिल हो थी तो माँ। अच्छा तेरे लिए पुदीने और सौंफ वाली चाय बना देती हूँ। अम्मा उससे क्या होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना तो ये साथ वालों की सुरैया से दर्द की गोली ही ला दें। मरियम ने पेट में मुक्कियाँ मारते हुए कहा। हमीदा सोच में पड़ गई। सुरैया का घर कौन सा दूर था, ये दरवाजे से दरवाज़ा मिला था, वो 1 ही मिनट में जाकर वापस भी आ जाती। ये सारे मोहल्ले को पता था कि सुरैया के घर में मामूली दर्द और बुखार की दवा मौजूद होती थी। अच्छा मैं लाती हूँ, आप लेकर आए, मैं बाथरूम में हूँ। वो कराहती हुई उठी और हमीदा की नज़रों के सामने बाथरूम में चली गई। हमीदा मुतमईन होती बाहर निकली। मरियम ने सिर्फ बाथरूम का नल खोला। जैसे ही बैरूनी दरवाजे पर खटका हुआ, वो लपक कर कमरे में गई। चादर ओढ़कर बैग बगल में दबाए बाहर निकलने में उसे सिर्फ चंद लम्हे लगे थे। हमीदा के सलाम दुआ के बाद गोली लेकर आने के अरसे में वो गली अबूर करके मेन सड़क पर पहुंच गई थी। हमीदा ने बाथरूम के बंद दरवाजे के दूसरी तरफ गिरते पानी की आवाज़ सुनी। ये गोली रख रही हूँ, निकल कर खा लेना, मैं चाय बनाती हूँ, हमीदा ने बुलंद आवाज़ में कहा और गोली रखकर खुद बावर्ची खाना में चली गई। 1 कप चाय बनाकर कमरे में आई तो मरियम अभी तक बाथरूम में थी। हमीदा ने कप रखकर थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर तशवीश के साथ जाकर दरवाज़ा धड़धड़ाया। दूसरी तरफ सिर्फ गिरते पानी की आवाज़ थी। मैंने कहा सो गई है या मर गई है। हमीदा के हाथ के ज़ोर से दरवाज़ा खुलता चला गया। हमीदा की आंखें फटी की फटी रह गईं। खाली बाथरूम में नल पूरा खुला था, टब भर के पानी तवातर से नीचे बह रहा था। मरियम, हमीदा ने पागलों की तरह उसे पूरे घर में ढूंढा, जैसे वो कोई छोटी सी बच्ची है जो शरारत करके पलंग के नीचे जा छुपी हो। पलंग के नीचे भी देख लिया, अपने भारी भरकम वजूद के साथ घिसटते हुए गली में देखा। पूरी गली सुनसान थी। हमीदा का दिमाग साएं साएं करने लगा। वो सहन में खड़ी होकर दहाड़े मार मार रोने लगी। क्या हुआ हमीदा, पागल हो गई है? बरकत हुसैन ने नमाज वाली टोपी उतारकर हाथ में लेते हुए हैरत और घबराहट से पूछा। हमीदा अपना सर पीटने लगी। तेरा दिमाग ठीक है? कौन मर गया है? मरियम मर गई है। क्या? बरकत हुसैन ने नासमझी से हमीदा को देखा। हमीदा मर गई है, बरकत हुसैन मर गया है, हम सारे मर गए हैं। बरकत हुसैन, मरियम हम सबको मार गई है। बरकत हुसैन के हाथ से टोपी छूटकर नीचे गिरी। उन्हें एक ही पल में मामले की संगीनी का एहसास हो गया। उनकी रंगत खतरनाक हद तक जर्द पड़ गई। फिर वो पूरे कद से गिरे थे। हमीदा के लबों से चीखें निकल गईं। फ़हद बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। आसिम अंदर आया। वो उसका बेहतरीन दोस्त था। उसकी गाड़ी फ़हद को इस्तेमाल करनी थी और उसी के घर में 1-2 दिन ठहरना था। यार तूने कितनी देर लगा दी है, वक्त देखा है, गाड़ी लाए हो? फ़हद खुद भी घबराया हुआ था, सो एक ही सांस में सवाल पर सवाल करता रहा। हाँ लाया हूँ। आसिम सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गया। तो बैठ क्यों रहा है, हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। फ़हद मेरी बात सुन, मैंने बहुत गौर किया है और मुझे लगता है कि तुम दोनों ये ठीक नहीं कर रहे। आसिम ने संजीदगी से कहा तो मुतहैयर सा फ़हद उसके सामने बैठ गया। क्या ठीक नहीं कर रहे? हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को मनाने की पूरी कोशिश की, मगर वो नहीं माने। हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, तुम लोगों ने कोशिश की, घर वाले नहीं माने तो समझो वो तुम्हारे नसीब में ही नहीं थी, मगर इस तरह घर से भागना ये गलत है। फ़हद की मुट्ठी भिज गई। उसका दिल चाहा वो मुक्का आसिम के मुंह पर दे मारे। अब जबकि वो घर से निकल गई होगी, अब तुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है? तू मुझे पहले बताता, मैं कोई और बंदोबस्त कर लेता। फ़हद, मैं पूरे खलूस से तुम्हारी मदद करने जा रहा था, मगर ऐन वक्त पर मेरा हौसला पस्त हो गया। आसिम ने बेबसी से कहा। ज़रा सोच, उसके भाई चुप तो नहीं बैठेंगे। सबसे पहले मेरी गाड़ी ट्रेस होगी। ज़रा ठंडे दिमाग से गौर करो। तुम्हारा घर है, माँ और बहनें हैं। कल को पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले जाएगी तो तू क्या करेगा? अपनी मोहब्बत पाने के लिए तो अपनी माँ बहनों को थाने कचहरी का मुंह दिखाएगा। कल को तेरी बहनों की शादियाँ होनी हैं। लोग कैसे ऐसे शख्सी बहन से रिश्ता जोड़ेंगे जो किसी की बहन को भगा ले गया हो? बात सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगियों की तो नहीं है, तुम दोनों से वाबस्ता और लोग और रिश्ते भी हैं फ़हद। फ़हद साकित सा आसिम का मुंह देखने लगा। आसिम ने दोनों हाथ उसके कंधों पर टिकाए। मैं ना तुम्हारा दुश्मन हूँ ना मरियम का। जोश में आकर तुम्हारा साथ देने को तैयार भी हो गया था, मगर अब एहसास हो रहा है कि मैं गलत था। मेरा घर है, घर वाले हैं, मेरी जॉब है, मैं इस सब को रिस्क में नहीं डाल सकता। ऐसी बातें कभी भी छुपी नहीं रहती, सामने आ जाती हैं। जोश से नहीं, होश से काम ले यार। फ़हद टुकर टुकर उसकी शक्ल देखने लगा। आज तेरे घर वाले और कल को तेरी औलाद मुश्किलात का सामना करेगी। घर से भागी औरत की औलाद माशरे में कभी भी सर उठाकर नहीं जी सकती। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ आसिम। फ़हद का लहजा बेबस सा था।
اس محبت کی خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھا لے گا، اپنے گھر والوں کو مصیبت میں ڈال سکے گا، تھانے کچہری کے چکر لگا لے گا، خود کو اچھی طرح جج کر لے۔ فہد نے سر جھکا لیا۔ وہ وہاں میرا انتظار کر رہی ہوگی، کچھ دیر انتظار کرے گی، پھر مایوس ہو کر چلی جائے گی۔ اور اس کے گھر والے؟ اس نے سر اٹھایا۔ تھوڑی دیر مار پیٹ اس خواری سے بہتر ہے جو تم دونوں اٹھانے جا رہے تھے، عاصم نے اطمینان سے کہا۔ وہ گویا گھر سے فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ فہد کو اس کے ارادے سے ہر صورت روک کے رہے گا۔ فہد کا وجود بھنور میں پھنسی کشتی کی طرح ہچکولے کھانے لگا۔ مریم نے بے قراری سے پارک کے داخلی راستے کی طرف دیکھا۔ سارے راستے سنسان تھے۔ کل کی بارش کا پانی ابھی بھی ان راستوں پر جمع تھا۔ مریم کے پاس گھڑی نہیں تھی کہ وقت کا اندازہ کر سکتی، مگر گہری ہوتی شام اسے تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس کے پاس فون بھی نہ تھا کہ فہد کے ساتھ رابطہ کر سکتی۔ اس وقت گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ موسم خوشگوار تھا مگر اسے پسینے آ رہے تھے۔ اگر وہ نہ آیا تو؟ اس کے ہاتھ پاؤں سن ہونے لگے۔ ایک بار تو جی میں آئی واپس پلٹ جائے، مگر واپسی کا مطلب تھا فہد سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی۔ نہیں، وہ آ جائے گا، کہیں پھنس گیا ہوگا۔ اس نے پسینے سے بھیگتی ہتھیلیاں کالی چادر سے رگڑتے ہوئے خود کو تسلی دی۔ شام کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ اس کے اوپر سے پرندوں کی قطاریں گھروں کو لوٹنے لگیں۔ وہ شام ڈھلے گھونسلہ چھوڑنے والے پرندے کی طرح متوحش اور ڈری ہوئی تھی۔ تبھی کوئی آہستگی سے بینچ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھا۔ مریم نے چونک کر بڑی آس کے ساتھ گردن گھمائی، پھر تیزی سے چادر کھینچ کر پلو لبوں میں دبا لیا۔ آئی ایم سوری مس، لیکن کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ جو کوئی بھی تھا بہت شائستہ لب و لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مریم بغیر جواب دیے تیزی سے کھڑی ہو گئی۔ میں بہت دیر سے آپ کو یہاں پریشان بیٹھا دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ ملکچے اندھیرے میں دور بتیاں جلنے لگیں۔ مریم کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ فہد نہیں آیا تھا، فہد نے اسے دھوکہ دیا تھا، بڑھتی ظلمت چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ وہ ڈولتے قدموں سے پارک کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ بات سنیں، میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی یہاں سے جا چکا ہوتا، مگر اکیلی لڑکی کو اس طرح سنسان پارک میں چھوڑنا میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ مجھے نہیں پتا آپ کون ہیں، مصیبت کی ماری ہیں یا محبت کی، مگر میں خلوص نیت سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں سسٹر۔ مریم ایک جھٹکے سے رکی۔ آپ کے پاس موبائل ہے؟ جی ہے، آپ کو کال کرنی ہے؟ ظاہر ہے اسی لیے مانگ رہی ہوں، وہ جھنجھلائی۔ سوری، اس نے شرمندہ ہو کر جیب سے موبائل نکال کر دیا۔ مریم نے فہد کا نمبر ملاتے ہوئے ذرا فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ اس کا ہاتھ اور دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اگر فہد نے کال ریسیو نہ کی تو؟ فہد کا موبائل بج اٹھا۔ فہد نے سر اٹھا کر دیکھا۔ عاصم اس کا موبائل اٹھا رہا تھا۔ کس کا فون ہے؟ پتہ نہیں، کوئی نام نہیں، صرف نمبر ہے۔ عاصم نے فون اس کی طرف بڑھایا۔ فہد نے دیکھا وہ کوئی نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ مریم کا دل دھک سے رہ گیا۔ کال ریسیو نہیں ہوئی تھی، اس کے پیروں تلے سے جان نکل گئی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اجنبی گھبرا کر قریب چلا آیا۔ مریم نے بے دردی سے آنکھوں سے دھند رگڑ دی اور کپ کپاتی انگلیوں سے میسج لکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کبھی انگلیاں گڑبڑ کر دیتی اور کبھی آنکھوں سے بہتا پانی۔ اجنبی نے نرمی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کیا لکھوں؟ کیا لکھوں؟ مریم کا ذہن صاف سلیٹ تھا۔ مریم، پھر اس کے لبوں سے نکلا۔ اجنبی چند لمحے منتظر رہا، پھر اس نے مریم ٹائپ کر کے اسی نمبر پر سینڈ کر دیا جس پر کال کی گئی تھی۔ ٹوں اسی نمبر سے میسج تھا۔ مریم، فہد ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا۔ مریم کا میسج ہے، رہنے دے، مایوس ہو کر بیٹھ جائے گی، عاصم نے بیزاری سے کہا، مگر فہد نے کال ملا لی تھی۔ اجنبی نے بجتا موبائل مریم کی طرف بڑھایا۔ مریم نے جھپٹ کر موبائل کان سے لگایا۔ فہد تم کہاں ہو؟ تم کہاں ہو؟ میں وہیں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اندھیرا ہو گیا ہے، تم ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مریم میری بات سنو، میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، میں نہیں آ پاؤں گا، تم گھر واپس چلی جاؤ۔ مریم کو لگا زمین و آسمان گھوم گئے ہیں۔ واپس چلی جاؤں؟ میں کیسے واپس چلی جاؤں؟ اندھیرا ہو رہا ہے، گھر میں سب کو پتہ بھی چل چکا ہوگا، میں واپس کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا، اس وقت گھر سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہے، تم بس واپس چلی جاؤ۔ میں اس وقت زیادہ بات نہیں کر سکتا، موبائل کی بیٹری لو ہو رہی ہے۔ فہد میری بات سنو، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں تو ساری کشتیاں چلا کر نکلی ہوں، واپس کیسے جاؤں؟ میں تو… دوسری طرف رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ مریم نے دیوانہ وار وہ نمبر پریس کیا، مگر موبائل آف ہو چکا تھا۔ بس کریں، میرا خیال ہے کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، وہ ایک ہی پل میں آپ سے تم پر آیا۔ گویا اس کی عزت کا گریڈ فی الفور گھٹ گیا تھا، کیونکہ وہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی تھی۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔
कौन सा घर जिसे वो अपनी मर्जी और खुशी से छोड़ आई थी? अब वो घर जाए भी तो किस मुंह से? और अगर चली जाए तो वो लोग उसके साथ क्या सलूक करेंगे? उसे झरझरी आ गई। देखो, अंधेरा बढ़ रहा है, अगर कोई पुलिस वाला निकल आया तो हम दोनों धर लिए जाएंगे। वो झंझलाया। पुलिस के नाम पर वो थर्रा उठी। मैं टैक्सी रोकता हूँ। वो मरियम को वहीं बैठा छोड़कर तेजी से बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ा। मरियम ने सर उठाकर देखा। आसमान तारीक था और लंबे लंबे दरख्त देव हैकल सूरत इख्तियार कर रहे थे। परिंदों की आवाज़ें सो गई थीं और इतनी गहरी खामोशी थी कि रूह को घायल करती थी। क्या इस रात की कभी सहर होगी? मरियम ने गर्दन घुमाकर देखा। वो शख्स मुड़ मुड़कर उसे देखते मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। मरियम की दम तोड़ती हिस्सियात जाग उठी। वो कौन था? इतनी दिल जमी से उसकी मदद पर आमादा क्यों था? मरियम ने अपनी बिखरी कुव्वतों को जमा किया और लड़खड़ाते कदमों से दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ गई। बाहर निकलने से पहले पलटकर देखा, 2 साए उसे दीवानावार ढूंढ रहे थे। मरियम के हाथ से छोटा सा बैग गिर गया। वो वहशी हिरनी की तरह दौड़ती चली गई। सुनसान सड़क पर 2 साए बहुत दूर मगर तेजी से उसके पीछे लपकते आ रहे थे। यहाँ कोई घर भी ना था जहाँ वो पनाह ले लेती। सिर्फ 2 रवैया ऊंचे लंबे दरख्त तारीकी ओढ़े बेहिसी से बेबस होती चिड़िया और उसके ताकुब में झपटते 2 बाजों को देख रहे थे। दूर से किसी टैक्सी की लाइट्स झिलमिलाईं। हिम्मत हारने से ज़रा पहले मरियम सड़क के दरमियान आ गई। टैक्सी के टायर चीखते चिल्लाते ऐन उसके सर पर रुके। क्या मुसीबत है बीबी तुमको? ये टैक्सी रोकने का कौन सा? मरियम उसके जुमले के दरमियान ही पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। जल्दी चलो भाई, खुदा के लिए मुझे यहाँ से दूर ले जाओ, वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। हैं? ना बीबी ना, हमको पराए फड्डे में टांग नहीं अड़ानी। तुम फ़ौरन नीचे उतरो, मैंने अपनी टैक्सी को आग नहीं लगवानी। ड्राइवर डर गया। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, वो बिलबिलाई। लड़की तुम मुझ पर रहम कर, मेरी टैक्सी से उतर जा। ड्राइवर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। तुम्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, तुम्हारी बहनों की कसम, मेरी इज्जत बचा लो। ड्राइवर ने तजब्जुब से सामने आते लोगों को देखा। अकब में वो बिलक रही थी, मिन्नतें कर रही थी। मरियम की आंखें खौफ से फैल गईं। वो लोग ऐन सर पर आ गए थे। वो उनकी आवाज़ें सुन सकती थी। हरामजादी हमसे बचकर कहाँ जाएगी? टैक्सी की दोनों साइडों पर 2 अफरीद खड़े थे। मरियम ने चीखते हुए घुटनों में चेहरा छुपा लिया। तभी रहम एक मौजे की तरह उस गरीब ड्राइवर के दिल पर उतरा। टैक्सी एक झटके से बढ़ी और गोली की तरह निकलती चली गई। वो लोग टैक्सी पर हाथ मारते रह गए। बात सुनो लड़की, होश वोश में हो? ड्राइवर ने मेन रोड पर आकर लब खोले। जवाबन वो ऊंची आवाज़ में रोने लगी। अब सीधी तरह अपने घर का पता बता दे, वरना मैं यहीं उतार कर चला जाऊंगा। मरियम ने एक रवानी में वही पता दिया था जहाँ से वो भागी थी। चंद लम्हों में एहसास हो गया था उसके लिए अपने घर से ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं। शुक्र है ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। आज का दिन ही ख़राब है। सुबह से एक सवारी नहीं मिली और जो मिली भी तो। मरियम ने खिड़की के शीशे पर गाल टिका दिया। क्या होगा? गालियाँ देंगे, मारे पीटेंगे, गला दबा देंगे। वो जिन होलनाक लम्हों से बाहर निकली थी उसके बाद अब कुछ भी डराने वाला नहीं था। गली सुनसान नहीं थी, वहाँ रोशनी थी और लोग भी। ड्राइवर को अच्छी तरह अंदाज़ा था उसे किराया नहीं मिलेगा, सो गली के मोड़ पर उतार कर चला गया। अपनी गली देखकर मरियम गोया जी उठी। मगर ये घर के सामने हंगामा सा क्या था? काली चादर में चेहरा छुपाए वो घर के करीब हुई। घर के अंदर से बयान करने की आवाज़ें आ रही थी। मरियम के हौसले पस्त होने लगे। मगर अब पलटती भी तो कहाँ जाती? आगे ज़िंदगी थी या मौत? पीछे वाली जिल्लत से बेहतर थी। मगर वो नहीं जानती थी, जब बेटी घर से भागती है तो जिल्लत का तावीज़ घर के दरवाजे में गाड़ जाती है। उसने फटी फटी निगाहों से सहन के वस्त में पड़ी मैयत को देखा और मैयत के गिर्द बैठे लोगों ने उसे। फिर एक तरफ से नौमान झपटा, दूसरी तरफ से बानो। मार डाला हमारे बाप को, अब क्या लेने आई है? वहीं मर खप जाती। उसे वजूद पर पड़ती ज़रबात का एहसास नहीं था। वह सफ़ेद चादर के नीचे छुपे चेहरे को खोज रही थी। तभी हमीदा ने चादर हटा दी। देख ले, तेरी दी हुई जिल्लत से बाप का स्याह पड़ता चेहरा। तभी तो वो चेहरा ही छुपा गया। तूने हम सबको मार दिया मरियम। औरतों ने बानों को, मर्दों ने नौमान को खींच लिया। मरियम बाप के मुर्दा पैरों में गिर गई। खुदा के लिए नबीला, इसे यहाँ से ले जाना। यहाँ रही तो नौमान इसे मार मार कर मार ही देगा। जहाँ सामने आती है वहीं पीटना शुरू कर देता है। हमीदा ने नबीला के सामने हाथ जोड़ दिए। नबीला ने तासुब से टूटी बिखरी हमीदा को देखा। कल तक जिस शोहर का दरखोरे एतना ना जाना, आज उसी के जाने पर यूं बैठी थीं गोया ज़िंदगी में कुछ भी बाकी ना रहा हो। मरियम ने उन्हें पूरी तरह तोड़ कर रख दिया था। फातिमा, मरियम की तैयारी करो, हमारे साथ जा रही है। उन्होंने एक तवील सांस लेकर फैसला सुनाया। मोहसिन ने ज़रा नागवारी से सबको देखा। शायद वो ऐसा नहीं चाहता था, मगर खामोशी से बाहर निकल गया। मरियम नहीं, गोया एक बेजान बुत था जो उनके साथ आया था। ये खाना खा लेना। फातिमा ने बहुत बेजारी से ट्रे उसके सामने रखी।
मरियम ने घुटनों से सर उठाकर ट्रे को देखा। और मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ जो 3 टाइम खाना लाकर सामने रखूँ। हाथ पाँव सलामत हैं, उठ के ले लिया करो। कैसा अजनबी और रूखा सा अंदाज था। इन चंद घंटों ने उसकी पूरी ज़िंदगी उलट कर रख दी थी। फातिमा आपी, मत कहो मुझे आपी, वो गुर्राई। आप मुझसे नाराज़ हैं। मरियम तन्हा कमरे में बैठे बैठे थक गई थी। अरीशा तक उसके पास ना आती। नहीं, बहुत खुश हूँ, तुमने इतना बड़ा कारनामा किया है कि मुझे तो तुम्हें फूलों के हार पहनाने चाहिए। पहले घर वालों के करतूतों ने मुझे हर किसी के सामने शर्मिंदा किए रखा, और अब तुमने तो मुझे किसी के सामने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। तुमने अपनी ज़िंदगी तो तबाह की ही थी, मेरी ज़िंदगी भी अजीरन कर दी है। मेरा क्या कसूर है? मैं किस बात की सज़ा भुगत रही हूँ? शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मैं उस घर में पैदा हुई जहाँ का हर बंदा अपनी गर्ज का गुलाम है। नफ़रत है मुझे तुम सबसे। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती जिसने मेरे बाप को मार डाला। मरियम की आंखें खौफ से फैल गईं। फातिमा हिस्टेरिक हो रही थी। उसकी बुलंद होती आवाज़ पर मोहसिन और नबीला आ गए। फातिमा आपी, मरियम ने उठकर उसे पकड़ना चाहा। दूर रहो मुझसे। फातिमा ने उसे दोनों हाथों से धक्का दिया। मरियम बेड पर गिरी और वहीं सिसकने लगी। मोहसिन फातिमा को संभाल कर बाहर चला गया। नबीला ने ताज्जुब से मरियम को देखा। अब रोने का फ़ायदा मरियम? घर से कदम निकालने से पहले एक बार तो सोचा होता। क्या हो गया है फातिमा? खुद को संभालो, अपनी हालत देखो। इस हालत में इतनी टेंशन ना तुम्हारे लिए ठीक है ना बच्चे के लिए। मोहसिन ने पानी का गिलास फातिमा के हाथ से लेकर एक तरफ रखते हुए उसे समझाया। मैं क्या करूं मोहसिन? मैं जब भी मरियम को देखती हूँ मेरी नज़रों के सामने अब्बा की बंद आंखें आ जाती हैं, लेकिन इस तरह करने से वो वापस तो नहीं आ जाएंगे। आप सोच नहीं सकते मोहसिन कि मैं अपने घर वालों की वजह से कितनी शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों शर्मिंदा होती हो? काश आपने मुझसे शादी ना की होती तो सारी टेंशन से दूर रहते। पहले घर वालों की हरकतों की वजह से अरीशा और अब अपने करतूतों की वजह से मरियम। हम तब भी यही कर रहे होते फातिमा, नबीला ने कमरे में आकर रसान से कहा। मोहसिन ने उठकर माँ को जगा दी। क्योंकि वो कोई गैर नहीं, मेरे भाई का घर है। मैं खुद को उस घर के मसाइल से दूर नहीं रख सकती। फूफो, ये तो आपका ज़र्फ है, वरना कौन इतना करता है, ख्वाह अपने ही क्यों ना हो, वो भी इतनी बदनामी और ज़िल्लत। ये मकाफात अमल है फातिमा। कांटे बोकर ये तवक्को रखना कि फूल खिलेंगे बेवकूफ़ी ही होगी। भाभी ने हमेशा दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाए थे, खुद लहूलुहान कैसे ना होती। लेकिन इस सब के लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत प्यारी बेटी भी हो और बहू भी। उन्होंने शफकत से फातिमा के सर पर हाथ रखा। मैं मरियम की वजह से बहुत परेशान हूँ। बहुत बदनामी हो गई है, अब उसका क्या बनेगा? नबीला हल्का सा मुस्कुराई। बहन थी, तमाम तर नाराज़ी और नफ़रत के बावजूद फ़िक्र अपनी जगह मौजूद थी। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अल्लाह ताला किसी पर भी ज़िंदगी के सारे दरवाजे बंद नहीं करता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोज़न खुला ही होता है। मैं इसीलिए मरियम को यहाँ ले आई थी। अल्लाह बेहतर करेगा। अम्मी इससे कहें प्लीज़ टेंशन मत लिया करे, मोहसिन ने कहा। हाँ बिल्कुल, मुझे अपना पोती पोता बिल्कुल सेहतमंद चाहिए तुम्हारे समेत। मैं मुलाजमा से कहती हूँ तुम्हारे लिए फ़्रेश जूस निकाल दे, वो कहकर चली गई। अब हो गई तसल्ली, मोहसिन ने शरारत से कहा तो फातिमा मुस्कुरा दी। उसके दिल में नबीला की कदर कुछ और बढ़ गई, वरना कोई और सास होती तो ताने मार मार कर जान ही निकाल देती। अरीशा गेट से अंदर आई तो लान में गुमसुम बैठी मरियम पर नज़र पड़ी। वो माहौल से बिल्कुल बेगाना होकर बैठी थी। अरीशा को उसमें अपना आप दिखाई दिया। दोनों ने मोहब्बत के नाम पर बहुत बुरी चोट खाई थी। मरियम, वो उसके करीब आ गई। अरीशा की आवाज़ पर मरियम बुरी तरह चौंकी। क्या सोच रही हो? कुछ सोचने के लिए बचा ही क्या है, बस पछतावे हैं जिन्हें रोज़ बैठकर गिनना शुरू कर देती हूँ। उसने ठंडी आह भरी। कोई फ़ायदा नहीं होता, पछतावों की आग कभी नहीं बुझती। ख्वाह उसे दिल में दफन कर दो, ये तब भी सुलगती रहती है। अब्बा ज़िंदा होते तो मैं पैर पकड़कर माफ़ी मांग लेती, वो सिसकी। अरीशा धक से रह गई। यही तो वो सोचा करती थी, माँ ज़िंदा होती तो माफ़ी मांग लेती। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अर्शी? मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा निभाना नहीं था तो मुझे इस मुकाम तक क्यों लाया? मुझे क्यों बदनामी के अंधे कुएं में धकेल गया? वो एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उसका गिरेबान पकड़कर पूछूं तो? वो भी लगने लगी। अरीशा ने बेबसी से उसे देखा। इन सवालों के जवाब तो मैं भी ढूंढती हूँ मरियम, मुझे मिलें तो तुम्हें बताऊँ। अरीशा के लब कप कपाए। मरियम ने धुंधली आंखों से उसे देखा। दोनों के चेहरे पर एक ही दुख रकम था। दोनों की आंखों में एक से पछतावे थे। अरीशा ने चाहा कि वो ना रोए, मगर मरियम उठकर उसके गले लग गई। हम परिंदे हैं ये मकतूल हवाएं, फिर भी आ किसी रोज़ किसी दुख पर इकट्ठे रोएं। हमीदा बैठक के पलंग पर बैठी थी, वही पलंग जो कभी बरकत हुसैन के वजूद से आबाद होता था, जिनकी गूंजदार आवाज़ पूरे घर में सुनाई देती।
آج اسی گھر کے در و دیوار میں روح کو چیرنے والی خاموشی سرایت کر گئی تھی۔ وہ جب گھر کے سناٹے سے تنگ آ جاتی تو یہیں آ کر گھنٹوں بیٹھی رہتی۔ صوبان اور نعمان گھر پر ہی نہ ہوتے۔ صوبان نئی ملازمت کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ نعمان سنا تھا اب دکان پر بھی نہیں بیٹھتا۔ کسی کو فکر ہی نہ تھی کہ گھر میں کوئی راشن ہے یا نہیں ہے۔ حمیدہ کس حال میں ہے؟ ہر کوئی بس منہ چھپائے پھرتا تھا۔ حمیدہ بیٹھک میں آ کر گلی والی کھڑکی کھول کر سنسان گلی کو تکتی رہتی۔ کبھی دماغ کی رو بھٹک سی جاتی۔ یوں لگتا ابھی ابھی وین رکی ہے۔ عریشہ اور مریم کالج سے گھر آ گئی ہیں۔ وہ چولہا جلا کر بلا وجہ روٹیاں بنانے لگتی اور انہیں روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بلی کو ڈالتے ہوئے روتی جاتی۔ کبھی آتے جاتے نمازیوں میں برکت حسین کو کھوجنے لگتی۔ کبھی یاد آتا صوبان اوپر بھوکا بیٹھا ہے تو اپنے بھاری بھرکم وجود کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ جاتی اور خالی کمرے میں آ کر دہاڑے مار مار کر روتی۔ کبھی بغیر سوچے سمجھے اسٹور کا نمبر ملا کر سودے گنوانے لگتی، حالانکہ دوسری طرف کوئی بھی فون نہ اٹھاتا تھا۔ اسی نعمان اور صوبان اتفاقاً اکٹھے ہی گھر آ گئے۔ خدا کے لیے گھر آ جایا کرو، نہیں تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ نوکری ڈھونڈ رہا ہوں اماں، گھر بیٹھ کر کیا کروں؟ صوبان نے جوتا اتار کر دور پھینکا۔ اور تم اسے گھر کہتی ہو اماں؟ وحشت ہوتی ہے اس کی دیواروں سے۔ نعمان نے منہ پر پانی کے چپاکے مارتے ہوئے سختی سے کہا۔ پھر مجھے بھی کہیں چھوڑ آؤ، میں یہاں بیٹھ کر کیا کروں؟ یہ اکیلا پن تو مجھے مار ڈالے گا۔ اماں اب یہ ڈرامے بازیاں مت کریں، کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں، صوبان نے بیزاری سے کہا۔ گھر میں کوئی راشن نہیں تھا، میں کیا پکاتی؟ صوبان نے نعمان کو دیکھا۔ برسوں سے گھر میں راشن ڈلوانے کی ذمہ داری اسی پر تھی۔ تو اسٹور پر کیوں نہیں جاتا؟ حمیدہ نے نعمان سے پوچھا۔ آپ کیوں نہیں جاتی محلے میں اپنی سہیلیوں کے پاس؟ نعمان نے تولیہ تار سے کھینچتے ہوئے بےحد طنزیہ لہجے میں کہا۔ حمیدہ چپ کی چپ رہ گئی۔ وہ تو ایک بار کالک مل کر گئی ہے، لوگ بار بار ملتے ہیں، بہانے بہانے سے سوال کرتے ہیں۔ میرا تو دل کرتا ہے آگ لگا دوں ہر چیز کو۔ وہ بھڑکا۔ تجھے نوکری نہیں ملی صوبان؟ حمیدہ نے بات ہی بدل دی۔ نوکری کوئی حلوائی کی دکان پر پڑے لڈو نہیں ہے جو میں جا کر اٹھا لوں، وہ غصے سے بولا۔ تو کہا کس نے تھا پہلی نوکری کو لات مارو؟ یا برداشت نہیں ہوا کہ جس کمپنی کا مالک بننے کے خواب دیکھ رہا ہے وہاں ملازم بن کر کام کرے؟ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ صوبان سے نعمان کا طنز برداشت نہیں ہوا۔ نہ تم میرے اور عریشہ کے درمیان آتے نہ یہ سب ہوتا، مگر تمہیں تو دکان اور مکان چاہیے تھا، لو اب لے لو۔ میرے منہ نہ لگنا ورنہ منہ توڑ دوں گا۔ دونوں اپنی اپنی فرسٹریشن ایک دوسرے پر نکالنے لگے۔ حمیدہ نے دونوں کو لڑتے دیکھا اور جا کر بیٹھک میں بیٹھ گئی۔ پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہیں دونوں۔ سیاپا تو میرا تھا، میں نعمان کی شادی اس استانی سے کرا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ تم واپس اسکول جوائن کر لو، نبیلہ نے مریم کو مشورہ دیا۔ میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں؟ مریم ڈر گئی۔ محلے میں موجود ساتھی ٹیچرز کی بدولت یہ قصہ بہت دور تک پھیل گیا تھا۔ اب لوگوں کو فیس تو کرنا ہی پڑے گا، یوں بیٹھ کر زندگی تو نہیں گزرے گی۔ ایک بار اچھی خاصی ٹھوکر لگ گئی ہے، امید ہے عقل آ ہی گئی ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے ان کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ مریم سر جھکا کر لب چبانے لگی۔ محسن سے کہتی ہوں کسی اور اسکول میں تمہارے تبادلے کی کوشش کرے، جب تک کسی ڈھنگ کی جگہ رشتہ نہیں ہو جاتا مصروفیت تو ڈھونڈنی ہوگی۔ مریم نے چونک کر سر اٹھایا۔ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نبیلہ بول اٹھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں شادی نہیں کرنی، کیونکہ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، بتایا ہے۔ مریم نے دوبارہ سے سر جھکا لیا۔ السلام علیکم۔ ابرار کی زوردار آواز پر ناشتے کی میز پر بیٹھے افراد چونک گئے۔ گویا میں بہت وقت پر آیا ہوں، ابھی ناشتہ شروع ہوا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس گھر میں ابرار کی بے تکلفی خاصی بڑھ گئی تھی۔ ایگزامز کے بعد وہ فارغ تھا اور ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہا تھا۔ خالہ آپ کو پوتے کی بہت بہت مبارک ہو، اس نے خوش دلی سے کہا۔ نبیلہ مسکرا دیں۔ تمہیں بھی، آخر تم ہی تو اس کے چاچو ہو۔ رات ہی فاطمہ کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ مریم اور حمیدہ ہسپتال میں اس کے پاس تھیں۔ نبیلہ اور عریشہ کو ناشتہ لے کر جانا تھا۔ ہسپتال کون کون جائے گا؟ محسن بھائی نے گاڑی دے کر بھیجا ہے۔ وہ عریشہ پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ عریشہ نے پوری توجہ انڈے کی طرف مبذول کر لی۔ سبھی چلیں گے، پہلے تم ناشتہ کر لو۔ نیکی اور پوچھ پوچھ۔ اور عریشہ بی بی اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ابھی کچھ سوچا نہیں، عریشہ نے آہستگی سے کہا۔ جلدی سوچیں، وقت تو ریت کی طرح ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ وہ تو اس پر مکھن لگانے لگا۔ میں لیکچرر شپ کے بارے میں سوچ رہی تھی، عریشہ نے تذبذب سے کہا۔ فائن، تب اتنا نہ سوچیں، عمل کر لیں، میری مدد کی ضرورت ہوئی تو حاضر ہوں۔ تم کیا نیکی کے فرشتے ہو؟ عریشہ ہنسی۔ تمہاری ہنسی اتنی بری تو نہیں، پھر مسکرانے میں اتنا تکلف کیوں کرتی ہو؟ ابرار کے اچانک کہنے پر عریشہ نے سٹ پٹا کر نبیلہ کو دیکھا۔ وہ انہماک سے چائے پینے لگیں۔ میں سامان پیک کر لوں، عریشہ اٹھ گئی۔ یہ کیا بے ہودگی تھی؟ عریشہ کے جانے کے بعد نبیلہ نے گھورا۔
میں نے تو صرف تعریف کی تھی، ابرار نے معصومیت سے کہا۔ پرائی لڑکیوں کی تعریف کرتے شرم نہیں آتی؟ انہوں نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ مجھے تو وہ کبھی بھی پرائی نہیں لگی۔ ابرار کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ نبیلہ نے اسے غور سے دیکھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا سلائس پلیٹ میں رکھ دیا۔ خالہ آپ سے کیا پرتا، شروع ہی سے ہر بات آپ سے شیئر کرتا آ رہا ہوں۔ جب بھی لائف پارٹنر کے بارے میں سوچا ایک اسی کا خیال آتا تھا۔ وہ سادہ مزاج تھا، سادگی سے اظہار کر گیا۔ عریشہ کچن کے دروازے میں ہی رک گئی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے؟ نبیلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اتنی اہم باتیں نہیں ہیں کہ میں انہیں یاد رکھوں، ابرار نے لاپرواہی سے کہہ کر سلائس اٹھا لیا۔ اور اگر عریشہ کو اعتراض ہوا، اسے پورا حق حاصل ہے۔ آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ زندگی میں جب بھی اس کے بارے میں کچھ سوچیں مجھے ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ میرا کام کوشش کرنا ہے، باقی میں نصیب پر چھوڑ دیا کرتا ہوں۔ اسی لیے اتنے مطمئن اور پرسکون رہتے ہو۔ جی، اور ذرا دیکھ لیں محترمہ کچن میں جا کر سو تو نہیں گئی؟ وہاں ناشتے کے لیے لوگ بےتاب بیٹھے ہوں گے۔ دیکھتی ہوں، نبیلہ کہہ کر اٹھ گئی۔ عریشہ مڑ کر سامان بیگ میں رکھنے لگی۔ مریم کو شک سا تھا کہ وہ اسکول میں تبادلہ ہو کر آنے والی سینئر ٹیچر کو جانتی ہے، جانتی نہیں تو کم از کم دیکھا ضرور ہے۔ تبھی بریک ٹائم میں ان کے پاس جا بیٹھی۔ جب سے آپ سے ملی ہوں اسی الجھن میں ہوں کہ آپ کو کہاں دیکھا ہے۔ ہم لوگ پہلے اسی شہر میں رہتے تھے، اس لیے آتے جاتے ملاقات ہو گئی ہوگی۔ ابا ہیڈ ماسٹر تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد آبائی شہر چلے گئے تھے۔ تو واپسی کیسے ہوئی؟ ابا کی وفات کے بعد رشتہ داروں کی آنکھیں ہی بدل گئیں، تو سوچا اگر تنہا اور کرائے کے گھر میں ہی رہنا ہے تو اس شہر میں کیوں نہیں، جہاں ساری زندگی گزری ہے۔ اس کی آنکھیں اداس اور مسکراہٹ خوبصورت تھی۔ شادی نہیں کی؟ مریم جب سے اس اسکول میں آئی تھی اس نے کسی سے بھی دوستی نہیں کی تھی، مگر اس لڑکی میں ایسی کشش تھی کہ وہ بے اختیار کھنچتی چلی گئی۔ چھوڑو یار، اس ملک میں اچھے رشتوں کا خاصا کال ہے، اس نے ہنس کر بات ٹال دی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ۔ میں مریم ہوں۔ عائشہ بھی تنہا تھی اور مریم بھی، دونوں میں چپکے سے اس دوستی کا آغاز ہو گیا جس نے آگے چل کر زندگی کی بہت سی گرہیں سلجھائی تھیں۔ کب آئے گا؟ ماسٹر الیاس کی بیٹھک کی پرانی سی دری پر بیٹھی پرانے ٹی وی پر نظریں جمائے آنکھیں پتھرانے لگی تھیں۔ جمیلہ نے بےتابی سے پہلو بدلا۔ بس آنے والا ہے، ماسٹرنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ فخر پاکستان میں آج ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سی اے کے امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے اور یونیورسٹی کا 20 سالہ ریکارڈ توڑنے والے نوجوان ابرار علی سے، جن کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، مگر انہوں نے ہمت اور حوصلے سے نامساعد حالات کو نہ صرف اپنے حق میں ہموار کیا بلکہ کمپیئر نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا۔ جمیلہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ ابرار علی اسٹیج کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس ویلے آوارہ کو کوئی کم ہے جو گھر واپسی کی جلدی ہو؟ صبح صبح 2 پراٹھے ڈکار کے بستہ لٹکا کر چلتا بنتا ہے، تو شہر بھیج کے بے فکر ہو جاتی ہے کہ پتر کالج جا رہا ہے، اب وہاں نہ جانے کیا کیا گل کھلا رہا ہوگا۔ ابرار علی کمپیئر سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اتنا مان بھی اچھا نہیں جمیلہ، جب کوئی دھیلا کما کے تیرے ہاتھ پر رکھے گا تب اچھلنا، ابھی تو کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ابرار علی کرسی پر بیٹھ رہا ہے۔ چل اب دیکھ لیں گے چاچے کے بغیر کون سا تیر مارے گا۔ 4 دن میں دھکے کھا کر واپس نہ آیا تو میرا نام بھی کبرا نہیں۔ ایسے ہی نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، فخر ہیں، کمپیئر کہہ رہا تھا۔ جمیلہ دھواں دھار رونے لگی۔ اس کے بیٹے کی مشکلوں کا سفر تمام ہو گیا تھا، اس نے اپنی منزل پا لی تھی۔ میں اس سب کا کریڈٹ اپنی ماں کو دیتا ہوں، جس کی ہمت اور دعاؤں نے راستے میں چراغ جلائے رکھے، ابرار علی کہہ رہا تھا۔ بلو، میرا بلو۔ وہ ہنس رہی تھی، رو رہی تھی۔ ماسٹرنی نے اسے ساتھ لگا لیا۔ اب تو آنسو پونچھ لے جمیلہ، اب تو تیرے اچھے دن آئے ہیں۔ ماسٹر الیاس نے صافے سے آنکھیں صاف کی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ محسن نے ابرار کو بھینچ لیا۔ ابرار کی آنکھیں نم اور سرخ تھیں۔ کل اسے جوائن کرنا تھا اور اس نے پوری رات ایک پل کے لیے بھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا۔ یہ سجدہ شکر اس پر واجب تھا۔ جس نے مشکلیں دی تھیں اسی نے ہمت اور حوصلہ بھی دیا تھا، ان مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بھی سجھایا تھا۔ یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہوا ہے محسن بھائی، اس نے خلوص دل سے کہا۔ نہیں، یہ تمہاری اپنی کاوش ہے ابرار۔ اب ماں کو بھی لے آؤ بیٹا، نبیلہ نے کہا۔ جی، اس ویکینڈ پر جا رہا ہوں۔ گھر کا ارینج ہو گیا؟ محسن نے پوچھا۔ جی ہو گیا ہے، لیکن پہلے تم جمیلہ کو لے کر یہاں آؤ گے، نبیلہ نے پابندی لگائی۔ انہیں یہاں تو لانا ہی ہے کیونکہ اصل بات تو وہی کریں گی، نبیلہ مسکرا دیں۔ محسن نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ اچھا خالہ، محسن بھائی اب میں چلتا ہوں، بہت کام رہتے ہیں۔ ابرار خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کون سی اصل بات؟ عریشہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ واقعی؟ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ ابرار جیسے لوگ بہت نایاب ہوتے ہیں محسن، ان کی نگاہیں تو آسمان چھوتی ہیں مگر قدم مضبوطی کے ساتھ زمین پر جمے رہتے ہیں۔ انکساری ان کا وصف اور حوصلے ان کا امتیازی نشان ہوتے ہیں۔
ٹھیک کہتی ہیں، میں نے اسے ہر کامیابی کے بعد پہلے سے زیادہ جھکتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھلدار درخت ہمیشہ زمین کی طرف جھکتا ہے، شاید خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے، نبیلہ نے کہا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب ہے گبرا، دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس کی حالت نہیں ہے گھر پر کیس کروانے والی، آپریشن ہو کر شہر لے جانا پڑے گا۔ گاؤں کی دائی بیٹھی کہہ رہی تھی۔ اصغر اور گبرا سر جھکائے بیٹھے تھے۔ 2 دن سے بڑی تکلیف میں ہے، کسی بھینس کی طرح ڈکراتی ہے جیسے جان نکل رہی ہو۔ گبرا نے تڑپ کر اصغر کو دیکھا۔ تو کیوں چپ کر کے بیٹھا ہے؟ جا اسے لے کے آ۔ ہائے میری اکو اک دھی، کن ظالموں کے پلے پڑ گئی۔ وہ سینہ کوٹنے لگی۔ وہ مر جائے گی۔ حوصلہ رکھ گبرا، جمیلہ نے تسلی دینا چاہی۔ کیسے حوصلہ کروں، میری دھی مر رہی ہے جمیلہ۔ بھا اصغر ایسے کیوں بیٹھا ہے، جا کر بات تو کر۔ ان کے پاس کوئی روپے پیسے کی کمی ہے، شہر کیوں نہیں لے جا رہے؟ نہیں لے جا سکتے نا، ہم لے جاتے ہیں۔ میں گئی تھا، مجھے میری بشرا سے ملنے نہیں دیا چودھرین نے۔ کچھ کر لے اصغر، نہیں تو بیٹھا روتا رہے گا۔ دیکھتا ہوں۔ اصغر صافہ اٹھا کر تھکے تھکے انداز میں اٹھ گیا۔ اللہ بہتر کرے گا۔ وہ ڈاڈے لوگ ہیں پر دھیتا ہماری ہے نا۔ گبرا حوصلہ پھڑ، جمیلہ نے سب کچھ بھلا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ اوئے اصغر، میری گل سن لے کان کھول کے، چودھری یاسین نے بڑے کرو فر سے حقے کی کش لگاتے ہوئے کہا۔ اصغر اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بیٹیاں اس طرح نہیں بستی، دوسرے تیسرے دن کبھی تو آ جاتا ہے، کبھی تیری زنانی۔ چودھری صاحب اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دو، میں شہر کے اسپتال لے جاؤں گا۔ نہ تجھے یہ زنانیوں والی باتیں کون بتاتا ہے، شرم کر شرم۔ پہلے ہماری زنانیاں شہر جا کے بچے جنتی رہی ہیں، ایک تو پہلے اپنی دھی کو کوئی عقل مت نہیں دی، اوپر سے یہ نخرے۔ وہ گرجے۔ چودھری یاسین رحم کر رحم۔ اصغر نے بہت مجبور ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ چل ٹھیک ہے، جا لے جا پھر، پر واپس نہ چھڈن آئی۔ ابا جی، بشرا کا شوہر اندر سے خود بھی شہر لے جانے کا حامی تھا مگر کہنے کی ہمت نہ تھی۔ ارے چپ کروئے۔ ہاں بھائی 10 پھر ٹھیک ہے، ہمارے پتر کو رشتوں کی کمی نہیں ہے، ادھر وہ جائے گی ادھر میں دوجا بیاہ کر دوں گا۔ چودھری یاسین نے اصغر کی بولتی ہی بند کر دی تھی۔ اصغر کو اندر آتا دیکھ کر کبرا لپک کر قریب آئی۔ جمیلہ نے اصغر کے عقب میں دیکھا۔ لے آیا بشرا کو، کہاں ہے؟ اصغر نے صافہ اتار کر چارپائی پر پھینکا۔ نہیں آنے دیا چودھریوں نے، وہ کہتے ہیں پکے پکے ہی لے جاؤ، پتر کا دوجا بیاہ کر دیں گے۔ وہ خود بھی ٹھہ گیا۔ ہائے میں مر گئی، اے کس طرح ہو سکتا ہے؟ کبرا نے دہل کر کلیجے پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑ آیا میں۔ چھوڑ آیا؟ کیوں چھوڑ آیا؟ تو لڑ بھڑ کے اسے لے آتا۔ کیسے لے آتا؟ میں کلہ وہ اتنے سارے، کیسے لے آتا میں؟ اصغر سر پر ہاتھ رکھ کے رونے لگا۔ طلاقن کہلانے سے بہتر ہے وہ مر جائے، اللہ نہ کرے۔ انہیں پتہ ہے میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں کلہ تھا، میں کلہ ہوں۔ ہائے ربا، مجھے بھی پتر دیا ہوتا، آج میری باپ پھڑ کے کھڑا ہوتا تو ان کی جرت تھی، پر میرا تو کوئی بھی نہیں، میں تے کلہ رکھ ہوا۔ کس نے کہا کہ تیرا کوئی نہیں ہے؟ جمیلہ نے بجلی کی طرح آنکھوں سے پلو ہٹایا۔ بلو؟ اصغر نے برستے آنسوؤں میں بھتیجے کو دیکھا، جس کی شان اور اٹھان ہی اور تھی۔ اس کے عقب میں کھلے دروازے سے سفید گاڑی جھانک رہی تھی۔ میں ہوں نا تیرا بھتیجا بھی، بیٹا بھی، بازو بھی۔ اصغر نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر لڑکھڑا گیا۔ ابرار نے اسے مضبوط بازوؤں میں سنبھال لیا۔ کبرا اپنا رونا بھول گئی تھی۔ آؤ بشرا کو لے کر آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں وہ لوگ کیسے نہیں آنے دیتے۔ کبرا روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ چاچا چاچی کو چپ کراتے ہوئے اس نے ماں کو دیکھا، وہ آنسوؤں میں مسکرا رہی تھی۔ جمیلہ نے دھیرے سے اسبات میں سر ہلا دیا، گویا بیٹے کی اعلیٰ ظرفی کی داد دی تھی۔ پلو، اب میں اس گھر میں رہوں گی؟ جمیلہ نے حیرت و اشتیاق سے گھر کی ایک ایک چیز کو دیکھا، حالانکہ وہاں بہت ہی تھوڑا سا سامان تھا۔ ہاں، وہ آسودگی سے مسکرایا۔ دیکھ تو کیسے چکنے چکنے فرش ہیں، میں تو یہاں سے ضرور ہی گر جانا ہے۔ نہیں گرتی، میں ہوں نا، ابرار ہنسا۔ ہاں، تو جیسے سارا دن میرے گوڈے سے لگ کر بیٹھا رہے گا۔ جمیلہ نے ناراضی سے دیکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے آیا۔ ہائے ربا، یہ باورچی خانہ ہے۔ جمیلہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ کانچ کے برتن، گیس کے چولہے۔ نہ پتر نہ، یہ سارا کچھ میرے بس کی گل نہیں ہے۔ حد ہو گئی اماں، تمہاری خاطر تو سارا کچھ کر رہا ہوں۔ وے پاگلا، تیری ماں نے ساری حیاتی مٹی لیپ کے چولہا چلایا ہے، وہ کیا جانے ان گیس کے چولہوں کو۔ اس کا مطلب ہے سب بیکار گیا۔ ابرار نے مایوسی سے سر ہلایا۔ بیکار کیوں؟ کسی اچھی سی شہری لڑکی سے شادی کر لے، سب کچھ کام آ جائے گا۔ اور اگر اس لڑکی نے کہا کہ میری ساس پینڈو ہے، مٹی لیپ کا چولہا چلانے والی، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو پھر؟ ابرار نے چھیڑا۔ ایک لمحے کو جمیلہ کا دل دھک سے رہ گیا، پھر وہ جلال میں آئی۔ گت سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں گی، لیکن ایک مسئلہ ہے نا، شہر کی لڑکیوں کی گت نہیں ہوتی۔ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑے۔ جمیلہ نے پیار اور آسودگی سے بیٹے کا چہرہ دیکھا۔ تو نے اچھا کیا جو اپنے چاچا چاچی کو معاف کر دیا،
اماں میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا، بلکہ میں تو ان کا احسان مند ہوں۔ وہ مجھے اس طرح نہ دھتکارتے، گھر سے نہ نکالتے تو شاید میں اس مقام تک کبھی نہ پہنچتا۔ اس دن وہ لوگ بشریٰ کو لے کر فوراً شہر پہنچے تھے اور بڑی مشکلوں سے بشریٰ اور اس کے بچے کی جان بچی تھی۔ ابرار نے چودھری صاحب سے صاف کہہ دیا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے، لیکن کیونکہ اس کی رشتہ داری بھی ہے اور بشریٰ کی جان بھی بچ گئی، سو وہ یہ قدم نہیں اٹھا رہا، کیونکہ یہ تو ابرار بھی جانتا تھا کہ ان زمینداروں کے لیے مقدمے بازی کسی کھیل سے زیادہ نہیں ہوتے۔ مگر ابرار کی بات چیت اور پوتے کی خوشی نے انہیں خاصا نرم کر دیا تھا۔ اصغر اور کبریٰ اس سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے، مگر ابرار نے اپنے کسی رویے سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کے اندر کوئی گلا شکوہ بھی ہے۔ اصغر کو بے تحاشا شرمندگی کے ساتھ ساتھ بے پناہ تقویت کا احساس ہوا تھا۔ آپ یہاں بیٹھے، میں چائے بناتا ہوں۔ ابرار نے جمیلہ کو کرسی پر بٹھایا۔ حق ہاں، اب میں کرسی پر بیٹھ کر چائے پیوں گی۔ جمیلہ کو خود ہی شرم آ گئی۔ ابرار کا کہا بے ساختہ تھا۔ عائشہ، آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ اسٹاف روم میں صرف وہ دونوں تھیں جب مریم نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا۔ عائشہ نے چونک کر کاپی سے نظریں اٹھائیں۔ بتائیں نا عائشہ۔ مریم کے لہجے میں اداسی تھی۔ محبت تو نہیں کہہ سکتی، ہاں محبت کے احساس کو ضرور چھوا تھا۔ پھر کیا؟ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے گھر والے غالباً راضی نہیں تھے۔ ایک دن امی ان کے گھر تعزیت کے لیے گئیں اور وہ دھیرے دھیرے سب کچھ بتاتی گئی اور مریم کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آپ کس جگہ رہتی تھیں؟ مریم نے سنبھل کر پوچھا۔ عائشہ نے جگہ بتائی اور مریم کو یاد آ گیا اس نے عائشہ کو کہاں دیکھا تھا۔ وہ محلے میں نکلنے کی عادی نہ تھی اور عائشہ بھی اسکول اور گھر کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی، مگر ایک ہی محلے میں رہنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دیکھا تو تھا۔ اور تم؟ عائشہ نے اپنی بات مکمل کر کے پوچھا۔ میں نے تو محبت بھی کی اور دھوکہ بھی کھا لیا، وہ تلخی سے بولی۔ کون تھا وہ؟ مجھے چھوڑیں، تو آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا؟ آپ کی امی نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ مریم نے ٹالا۔ ہاں، عزت بچانے کا یہی طریقہ تھا، اور آپ نے محبت کی قربانی دے دی۔ ظاہر ہے محبت عزت سے بڑھ کر تو نہیں ہوتی، عائشہ نے رسان سے کہا تو مریم نظریں چرا گئی۔ نہ جانے وہ کون لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنی محبت کی خاطر گھر والوں کو زندہ درگور کر دیتی ہیں۔ مریم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ محبت پر بس کہاں چلتا ہے؟ محبت پر نہیں، لیکن بڑھتے قدموں پر تو بس ہونا چاہیے۔ میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ یا تو انسان اپنی محبت کی خاطر لڑے، اگر لڑ نہیں سکتا تو ہتھیار ڈال دے۔ نعمان مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے لیے بہت آسان تھا اس کی محبت کو بغاوت بنا دیتی، لیکن میری نظروں کے سامنے میرے بوڑھے ماں باپ کے چہرے تھے۔ زمانے کے تانے تو ایک طرف، وہ تو میری طرف اٹھی انگلی دیکھ کر ہی مر جاتے، سو میں نے پہلے ہی مرحلے پر ہتھیار ڈال دیے۔ عائشہ کو اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کے منہ سے نکلے لفظ مریم کی روح پر کوڑے برسا رہے ہیں، اور وہ لب بھینچے اپنے اندر اٹھتی چیخوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی بات کرتے کرتے عائشہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، مریم کھڑی ہو گئی۔ آپ جانتی ہیں میں کون ہوں؟ عائشہ نے استفہامیہ انداز میں اسے دیکھا۔ میں نعمان کی بہن ہوں، وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، عائشہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ابرار گیٹ سے اندر آیا، لان میں بیٹھی عریشہ کو دیکھ کر اسی طرف آ گیا۔ وہ فرصت سے بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ابرار کی آواز پر اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو رہا ہے؟ غالباً اسے اخبار کہتے ہیں۔ یقیناً۔ وہ سامنے بیٹھ گیا۔ عریشہ کچھ گھبرا سی گئی، وہ فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھ جاؤ عریشہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ابرار نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسی بات؟ وہ ٹھٹکی۔ کچھ خاص نہیں، بس میں چاہتا تھا کہ امی کو لانے سے پہلے تم سے بات کر لوں۔ دراصل میری امی بہت سیدھی سادی ہیں اور مجھے تو وہ شہزادہ سمجھتی ہیں، تو انہیں بہت دکھ ہوگا اگر تم نے ان کے سامنے مجھے ریجیکٹ کر دیا، سو میں نے سوچا پہلے خود ہی کنفرم کر لوں کہ… اس نے ذرا رک کر کان کھجایا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عریشہ بھونچکی رہ گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابرار اسے یوں براہ راست پرپوز کرے گا۔ مجھے اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ وہ بہت دیر تک کچھ نہ بولی تو ابرار کو کہنا پڑا۔ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو۔ عریشہ نے نظریں چرائیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابرار نے کندھے اچکائے۔ میرا ماضی اتنا بھی شفاف نہیں کہ یوں کندھے اچکا کر نظر انداز کر دیا جائے۔ عریشہ کو غصہ آ گیا۔ تو کس طرح کرنا چاہیے؟ ابرار نے سادگی سے پوچھا۔ تم کس مٹی سے بنے ہو؟ عریشہ جھنجھلائی۔ میری نظر سامنے دیکھتی ہے، پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھنا مجھے وقت کا ضیاع لگتا ہے۔ آپ سے غلطیاں ہو گئیں، آپ نے ان سے سیکھا، آپ نے ٹھوکر کھائی، آپ سنبھل بھی گئے، دیٹس اٹ۔ اب ان غلطیوں کو لے کر روتے ہی رہیں؟ وہ غلطیاں نہیں، گناہ تھے۔ عریشہ کی نگاہ جم گئی۔ یہ خدا کا معاملہ ہے، میں نہیں جانتا۔ اس نے آرام سے ہاتھ جھاڑے۔ عریشہ نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ ابرار نے اسے غور سے دیکھا اور اپنے مخصوص دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے ذرا آگے ہوا۔ ایک دن میں بیمار تھا، ایک مہربان پری نے چائے بنا کر دی تھی اور دوا بھی۔
میں نے بہت دل سے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس مہربان پری کو سیدھا رستہ دکھانا، اس کے ساتھ وہی کرنا جو اس کے لیے بہتر ہو۔ میں نے صوبان کے اندر رتی بھر بھی اخلاص نہیں پایا تھا، وہ اپنی غرض کا بندہ تھا۔ مجھے نہیں پتا میرا دل تمہارے لیے کیوں دکھتا تھا، اپنی ٹف ترین روٹین میں تمہارے لیے کیوں سوچتا تھا، مجھے نہیں پتا۔ میں ہر نماز میں تمہارے لیے دعا کیوں کرتا تھا۔ اس کے لہجے کا جذب، سادگی اور گہرائی، عریشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا خدا نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی، یا ماں کی دعائیں اب بھی اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھیں؟ مجھے تمہارے جواب کی جلدی نہیں ہے، تم اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو، بہتر ہے کسی سیانے سے مشورہ بھی کر لو۔ ابرار کے لہجے میں ہلکی سی شرارت جھلکی۔ لیکن پلیز یہ فیصلہ ماضی کو سامنے رکھ کر نہیں، اپنے حال اور مستقبل کو سامنے رکھ کر کرو۔ میں جواب لینے پھر آ جاؤں گا۔ وہ کھڑا ہوا۔ ابرار تمہیں تو کوئی بھی اچھی لڑکی مل جائے گی، پھر تمہیں اچھا لڑکا کہاں سے ملے گا؟ ابرار نے بے چارگی سے کہا۔ عریشہ جزبز ہو کر لب چبانے لگی۔ وہ کرسی پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ میں نے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر ہی اس کے سامنے یہ پروپوزل رکھا ہے۔ اللہ حافظ۔ عریشہ نے آنسوں کی دھند میں اسے گیٹ سے نکلتے دیکھا اور ٹیرس پر کھڑی نبیلہ کے لبوں پر طمانینت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ فاطمہ کو دیکھ کر حمیدہ کھل سی گئیں۔ شکر ہے فاطمہ تو نے چکر تو لگایا، پہلے تو بانو ہر ہفتے آ جاتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں آتی۔ سارا دن ان دیواروں کو گھور گھور کر تنگ آ جاتی ہوں۔ لڑکے ہیں تو وہ بھی گھر میں نہیں ٹکتے، چھوٹے ہی کو لے آتی۔ وہ ترسے ہوئے لہجے میں بولی۔ مریم اور عریشہ کے پاس تھا، میں ڈرائیور کے ساتھ بازار تک گئی تھی تو ادھر آ گئی۔ فاطمہ نے پھلوں کا تھیلا ان کے قریب رکھا۔ اللہ تیرا بھلا کرے، کتنے دن ہو گئے پھل کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ حمیدہ تیزی سے سیب نکال کر کھانے لگیں۔ اماں دھو تو لیں، بڑی بھوک لگی تھی۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ خود تو باہر سے کھا پی آتے ہیں اور گھر میں نام لینے کو کوئی چیز نہیں۔ فاطمہ تھیلا اٹھا کر کچن میں رکھنے گئی تو دل دکھ سے بھر گیا۔ گندے سندے کچن میں واقعی کچھ نہ تھا، فریج بھی خالی۔ وہ تھیلا اندر رکھ کر خاموش سی حمیدہ کے پاس بیٹھ گئی۔ تھک جاتی ہوں اکیلے رہتے رہتے۔ آپ نے فرید کو بھی ماموں کے پاس بھجوا دیا، وہ ہوتا تو کیا کرتی؟ اسکول سے آتا تھا تو سارا دن گھر میں الٹی سیدھی باتیں سنتا تھا، اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا، اس لیے بھجوا دیا۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں مریم کو ہی لے آؤں۔ مریم کو وہیں رہنے دیں، پھپھو نے ایک رشتہ دیکھا ہے اس کے لیے، لڑکے والے پسند کر گئے ہیں، اب لڑکے کو دیکھنے جانا ہے، دعا کریں یہ رشتہ ہو جائے۔ مریم یہاں آئی تو کوئی نہ کوئی بات لڑکے والوں کے کانوں میں پڑ جائے گی۔ مریم مان گئی ہے؟ اب بھی نہ مانتی، فاطمہ نے تلخی سے کہا۔ کمینی کیسی کھیر ڈالی تھی سر میں، باپ کو بھی مار ڈالا۔ اپنا کیا ہی آگے آتا ہے اماں، فاطمہ نے آہستگی سے کہا۔ حمیدہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ ہاں اب بیٹھ کر میرا قصور ہی نکال۔ مریم کا دماغ اسی گھر سے خراب ہوا تھا اماں، آپ نے عریشہ کو کبھی کسی بات کے لیے نہیں روکا ٹوکا تھا۔ بھلے ان دونوں کی شادی ہونا تھی، پھر بھی کچھ حدود تو ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے، ہر چیز لٹانے اور محبتوں میں قربانی دینے کے سبق مریم نے یہیں سے پڑھے تھے، اور یہ بھی کہ اپنی محبت کی خاطر سگے رشتوں کو دھوکہ دینا کتنا آسان ہے۔ یاد ہے آپ نے عریشہ کو کیسے استعمال کیا تھا؟ بس کر جا فاطمہ، حمیدہ کی آواز بے بسی سے گھٹ کر رہ گئی۔ اور مریم کو چھوڑیں، آپ نے نعمان کے ساتھ کیا کیا؟ فاطمہ کا لہجہ لاشعوری طور پر تیز ہو گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے نظریں چرائیں۔ کیا حرج تھا اگر اس کی شادی ماسٹر صاحب کی بیٹی عائشہ سے ہو جاتی؟ میں نے تو تم لوگوں کی خاطر کیا، بھائیوں کی شادی ہو جائے تو بہنوں کو پوچھتے تک نہیں۔ حمیدہ نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ بیٹیوں کی خاطر بیٹے کے دل کی خوشی چھین لیں؟ ہر کسی کو اس کے نصیب کا ملنا ہوتا ہے۔ میں بھی حیران تھی کہ ٹھیک ہے نعمان بھائی شروع ہی سے غصے والے تھے، مگر اتنے بے حس تو نہیں تھے، ہر کسی کا خیال رکھتے تھے، پھر ایک دم سے اتنے بدل کیسے گئے؟ اب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ سب انتقاماً کر رہے تھے، کیونکہ معاف کرنے کا ظرف تو ہم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے۔ وہ بس بولتی چلی گئی، جیسے یہاں صرف اپنی بھڑاس نکالنے آئی ہو۔ تجھے یہ سب کس نے بتایا؟ عائشہ مریم کے ساتھ پڑھاتی ہے، اور اہم بات یہ کہ اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اچھا؟ حمیدہ چپ سی ہو گئیں۔ اماں، فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نعمان بھائی کو ان کے دل کی خوشی دے دیں، ورنہ اس گھر کی دیواروں سے یہ خاموشی اور وحشت ساری زندگی لپٹی رہے گی۔ سب کچھ بدل گیا ہے، اب آپ بھی بدل جائیں۔ یہ گھر گھر نہیں لگتا، ایک ویران سرائے بن کے رہ گیا ہے۔ میکا کیسا بھی ہو لڑکی کا مان ہوتا ہے، وہ اپنی سسرال میں بھی بے چین رہتی ہے اگر اس کے میکے والے تکلیف میں ہوں۔ اماں کوشش کر کے جو بچ گیا ہے اسے سنبھال لیں، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ فاطمہ روتے ہوئے اٹھ گئی۔ حمیدہ اندھیرا ہونے تک وہیں گمسم بیٹھی رہ گئیں۔ گھر بھی اچھا تھا اور گھر والے بھی خاصے سلجھے ہوئے تھے۔ لڑکے کی دونوں بہنیں بہت ہنسمکھ اور بے تکلف سی تھیں، عریشہ کے ساتھ فوراً ہی گھل مل گئیں۔ یا اللہ یہاں مریم کی بات بن جائے، عریشہ نے دل ہی دل میں دعا کی۔ برخوردار گھر پر نہیں ہے؟ چائے کے لوازمات سجائے جانے لگے تو نبیلہ نے پوچھا۔
वो घर पर ही है, जाओ फ़िज़ा बुला कर लाओ। माँ ने कहा तो लड़की फ़ौरन उठ गई। दूसरी बहन सबको चाय पेश करने लगी। जिस वक्त उसने अरीशा को कप थमाया, एन उसी वक्त लड़के ने ड्राइंग रूम में कदम रखा था। अरीशा के हाथ से कप छूट गया। चाय ने उसे कहाँ कहाँ चलाया, उसे खबर ना थी। सब लोग बौखलाकर उसकी तरफ लपके और अरीशा टिकटिकी बांधे फ़ाहद को, और वो अरीशा को देख रहा था। फ़ाहद तुम? अरीशा। सब ठिठक कर दोनों को देखने लगे। तो इसका मतलब है कि जिस मरियम को घर वाले... हाँ, अरीशा के हाथ से दर्द की टीसें उठने लगी थीं जहाँ चाय गिरी थी। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? फ़ाहद के वालिद ने संभल कर पूछा। जी अंकल, ये मेरे कॉलेज फेलो रहे हैं, हमने बीएड इकट्ठे किया था। अरीशा बैठ गई। अच्छा अच्छा। उन्होंने घबराकर बेगम को देखा। ज़्यादा पुराना किस्सा ना था जब फ़ाहद अपने कॉलेज की लड़की के पीछे पागल हो रहा था, बल्कि अब तक वहीं अटका हुआ था। आज भी बड़ी मिन्नतों के बाद मेहमानों के सामने आने पर आमादा हुआ था। अब्बू, जिस मरियम को आप मेरे लिए पसंद करके आए हैं, फ़ाहद बाप की तरफ मुड़ा, वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था। सबको जैसे सांप सूंघ गया था। नौमान ने स्टोर से सारा सौदा भिजवाया था, वो आज स्टोर पर बैठा है। हमीदा ने खुश होकर पूछा। जी, बहुत दिनों बाद स्टोर पर खुद बैठे हैं, वरना इतने दिनों से मैं अकेला ही देख रहा था, सामान लाने वाले लड़के ने जवाब दिया। हमीदा खुशी खुशी सामान संभालने लगी। वो नहीं जानती थी कि फ़ातिमा ने नौमान को फ़ोन किया था। वो बड़ा भाई था, मगर फ़ातिमा ने उसे खूब लताड़ा था। आप दोनों ये क्यों भूल गए कि जो औरत उस घर में बैठी है, जैसी भी है, आपकी माँ है। माना कि उन्होंने बहुत गलतियाँ की, मगर औलाद होने के नाते आपको ये हक किसने दिया कि उन्हें उनकी गलतियों की सज़ा भी दें? आपको अगर आयशा नहीं मिली तो इसमें आपका नसीब, लेकिन ये कहाँ की इंसानियत है कि वो भूखी प्यासी घर में बैठी रहें? रब को मुंह दिखाना है या नहीं? फ़ातिमा बस ज़रा देर को सांस लेने रुकी। दूसरी बात, मोहसिन और पुप्पो ने फ़ैसला किया है कि स्टोर आपके पास रहेगा। बस मार्केट के हिसाब से जो किराया बनता है वो अरीशा के अकाउंट में डलवा दिया करें। मकान का किराया तो वो पहले ही वसूल कर रही है। नौमान के सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया, वरना अरीशा हक के मलकियत का दावा भी कर सकती थी। और कुछ फ़ातिमा की बातों का असर था। उसने सारा राशन बमा सब्ज़ी गोश्त वगैरह भिजवा दिया था। हमीदा ने हरी मिर्चें और खूब टमाटर डालकर गोश्त भुना, ताज़ा ताज़ा फुलके बनाए, मगर जब खाने बैठी तो एक नवाला ना लिया गया। उसके कानों में बरकत हुसैन की आवाज़ गूंजने लगी। सारे टब्बर को रोटी खिला देगी, मेरे लिए रोटी डालते हाथ टूटते हैं। हमीदा ने बेबसी से नवाले को देखा। डकार ले, सारे कबाब अकेले अकेले डकार ले। हमीदा ने नवाला प्लेट में रख दिया। या अल्लाह, या मुझे उठा ले या इस औरत को। हाय हाय, सिर्फ अपनी बात करो, मुझे तो अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना है। हाँ, तेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं किसी दिन सोते से ही ना उठूँ। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं तो ऊपरी दिल से कहती थी बरकत हुसैन, तूने तो इतनी जल्दी कर दी। अम्मा, नौमान की आवाज़ पर उन्होंने पहले पल्लू से चेहरा साफ किया, फिर उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरा अब्बा याद आ गया था। खाना बन गया हो तो दे दो। वो अंदर की तरफ बढ़ गया। हमीदा ने 2 फुलके डाले और ट्रे में रख कर ले गई। नौमान हाथ सर की पुश्त तले रखे चितलेटा छत को घूर रहा था। उन्हें देख कर उठ गया। ये सोबान आजकल किधर होता है? बहुत अरसे के बाद भाई ने भाई के बारे में पूछा था। नौकरी मिल गई है, वहीं जाता है। अच्छा। उसने हस्बे आदत खाने से पहले कफ उल्टाए। नौमान, अब मुझसे काम नहीं होता, वैसे भी सारा दिन पागलों की तरह खुद से बातें करती रहती हूँ। तू अब शादी कर ले, इस घर में भी थोड़ी रौनक हो जाए। अम्मा, आइंदा मत कहना, नौमान ने संजीदगी से कहा। क्यों? मुझे शादी नहीं करनी। वो नवाला मुंह में डालने लगा। आयशा से भी नहीं। नौमान के हाथ से नवाला गिर गया। कौन आयशा? उस्तानी आयशा, तेरी आयशा। वो मुस्कुराई। उसका तो निकाह हो गया था। नहीं हुआ था, उसकी माँ ने झूठ बोला था। वो अब भी तेरा नसीब है। मैं जाऊंगी, उसकी माँ से माफ़ी मांगूंगी और उस वक्त तक तहलीस नहीं छोड़ूंगी जब तक वो आयशा का हाथ हमें नहीं दे देती। अम्मा, वो अब भी बेयकीन था। खाना खा ले, छुट्टी वाले दिन चलेंगे। वो वापस पलट गई। नौमान बहुत दिनों के बाद खुलकर मुस्कुराया था। जिस पल मैं जज्बों को समझने के काबिल हुई, दिल पर तुम्हारा नाम लिखा। आज तक तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा, हर लम्हा तुम्हारी बन के गुजारा। मुझे नहीं पता तुम मुझ पर शक क्यों करने लगे हो, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मेरा यकीन करो, तुम्हारी बदगुमानी मुझे मार डालेगी। अरीशा की सिसकती आवाज़ हर वक्त उसके कानों में गूंजती रहती। मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई। काश मैंने उस वक्त अरीशा का इंतखाब किया होता तो आज सब कुछ मेरे हाथ में होता। कैसे पागलों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमा करती थी, मेरे एक इशारे पर सब कुछ वार देने को तैयार रहती थी। कैसी भूल हो गई। ना बाहर जा सका, ना सनिया हाथ आई, और घर की दौलत भी गंवा दी। उसने सिगरेट सुलगाई और कश पर कश लगाने लगा। ये सिगरेट नोशी भी उसने कुछ अर्सा कबल ही शुरू की थी, जब रह रहकर अरीशा उसके एसाब पर सवार होने लगी थी। कभी उसे लगता वो उसके लिए कॉफ़ी बना के लाई है,
کبھی اسے سرخ گلابوں کی فرمائش کرتی یاد آتی تو کبھی چاند کو تکتی اس کے بے حد قریب۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ صبحان اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ ادھورا چاند کتنا اکیلا اور اداس لگ رہا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر سے مجھ پر نثار ہونے لگے؟ جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا، کیا وہ اب بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گی؟ چاندنی نے تلخی سے سوال کیا۔ ہاں، مجھے احساس ہی نہیں تھا میں اسے کتنا چاہتا ہوں۔ اس کی محبت میری ضرورت ہے۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ محبت نفرت میں بدل سکتی ہے تو نفرت بھی محبت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اس نے سگریٹ کا طویل کش لے کر دھواں ہوا میں چھوڑا۔ ہم اپنی اولاد کے ساتھ کتنی زیادتی کر جاتے ہیں بھائی صاحب، نبیلہ نے رسان سے کہا۔ اس دن وہ لوگ جلد ہی اٹھ آئے تھے اور آج فہد کے والدین باقاعدہ مٹھائی کے ٹوکرے کے ساتھ مریم کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ کسی کو بغیر جانے بغیر دیکھے محض اس لیے ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ اسے ہم نے نہیں، ہمارے بچوں نے پسند کیا ہے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، آپ نے خود بھی اسی لڑکی کو پسند کیا جس کے لیے آپ کا بیٹا منتیں کرتا پھر رہا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے۔ ہم والدین کبھی کبھار واقعی اپنی انا کے پیچھے بچوں کی خوشیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ ہم نے فہد کو کن مشکلوں سے شادی پر راضی کیا یہ ہم ہی جانتے ہیں، فہد کے والد نے شرمندگی سے کہا، اور اسی غلطی کو سدھارنے ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے ہیں۔ فہد کی والدہ نے ماحول کے تناؤ کو اپنی مسکراہٹ سے کم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ تم جب بھی میرے سامنے آؤ گے ایک بار تمہارا گریبان پکڑ کر سوال ضرور کروں گی کہ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ مریم فہد کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا تھا مریم۔ مجھے گھر سے نکال کر سڑک پر کھڑا کر دیا اور خود نہیں آئے، بیچ مجھدھار میں چھوڑ کر چلے گئے اور کہتے ہو دھوکہ نہیں دیا۔ وہ چیخ اٹھی۔ مریم میری بات سنو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی اور مجھے تم جیسے بزدل انسان کے ساتھ شادی بھی نہیں کرنی۔ تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی بلند آواز پر عریشہ بھاگتی ہوئی آئی۔ مریم میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے عین وقت پر احساس ہوا کہ ہم غلط کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے لگا تم میرا انتظار کر کے گھر واپس چلی جاؤ گی اور ہم کوئی رستہ نکال لیں گے۔ ایک لڑکی کا گھر سے نکلنا اتنا آسان ہوتا ہے؟ اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگا کر گھر والوں کی عزت پیروں تلے روند کر نکلتی ہے۔ کیا یہ سب اتنا آسان تھا؟ میرا باپ مر گیا میری اس نادانی کے ہاتھوں، اور تم کہتے ہو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کون تھا مجھے اس مقام تک لانے والا؟ بولو۔ تم تھے، تم، اور نقصان صرف میرا ہوا۔ عریشہ نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا۔ جانتے ہو اس رات میں گھر کیسے پہنچی تھی؟ میں نے کیسے اپنی عزت بچائی تھی؟ مگر تمہیں یہ سب کیوں بتا رہی ہوں؟ تم ان لوگوں میں سے ہو جنہیں محبت کرنا تو آتی ہے مگر محبت نبھانا نہیں۔ مجھے نفرت ہے تم سے، تم رشتے کی بات کرتے ہو، میں تو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ مریم، فہد نے کچھ کہنا چاہا، عریشہ ان دونوں کے درمیان آ گئی۔ فہد پلیز تم اس وقت چلے جاؤ۔ فہد نے بے بسی سے بے حال ہوتی مریم کو دیکھا اور لب بھینچتا وہاں سے چلا گیا۔ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں انکار کر رہی ہو؟ وہی مل رہا ہے جس کے لیے گھر سے بھاگ رہی تھی، تو پھر اب یہ نخرے کیوں؟ شکر کرو عزت سے گھر کی ہو رہی ہو، ورنہ تم جیسی لڑکیاں ساری زندگی لوگوں کے تانے سنتی ہیں یا زہر کھا کر مر جاتی ہیں۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو، نعمان تمہیں وہاں لے جانے پر راضی نہیں اور میں تمہیں یہاں زیادہ دن نہیں بٹھائے رکھوں گی۔ اگر تم یہ امید لے کر بیٹھی ہو کہ اتنی بدنامی کے بعد تمہارے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ آئے گا تو اسے دل سے نکال دو۔ فاطمہ گرج برس کر چلی گئی تھی۔ اس کے الفاظ ذہن میں مجھے تیر سہی مگر حقیقت سے کتنے قریب تھے یہ بات مریم بھی جانتی تھی، تبھی لب سیے دھواں دھواں چہرے کے ساتھ سنتی رہی۔ مریم، عریشہ اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ عریشہ کوئی بھی میرے احساسات نہیں سمجھتا۔ سب سمجھتے ہیں مریم، عریشہ نے بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کر لیا، لیکن کچھ باتیں تمہیں بھی سمجھنی ہوں گی۔ میں کیسے اس انسان سے شادی کر لوں جس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا؟ وہ بے بسی سے گویا ہوئی۔ وہ اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے۔ اس کی شرمندگی میری نیک نامی واپس لا سکتی ہے۔ شاید تمہیں اس گھر میں پورے عزت و احترام کے ساتھ جانا تھا، تبھی اس لمحے فہد کمزور پڑ گیا۔ مریم، کبھی کبھار ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ تقدیر نے ہمارے نصیب میں ہماری خوشی لکھتی ہوتی ہے، مگر ہم اپنی جلد بازی کے ہاتھوں اپنا ہی برا کر لیتے ہیں۔ جانتی ہو، بانو آپا کے دیور نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ مریم کو جھٹکا لگا۔ اس نے کہا جو لڑکی ایک بار مجھے انکار کر سکتی ہے مجھے دوبارہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جوڑنا۔ بانو آپا صرف اپنی نند سے جان چھڑانے کے لیے اس وٹے سٹے کی شادی پر زور دے رہی تھی۔ اگر اس رات تم رک جاتی تو یہ بات ظاہر ہو جانی تھی۔ مریم شدید صدمے سے کچھ بول ہی نہ پائی۔ صوبان نے انہیں لان میں بیٹھا دیکھ لیا تھا، دونوں کی اس طرف پشت تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سرخ گلابوں کے گلدستے کو دیکھا اور اپنی ہمت جمع کرتا آگے بڑھا۔ اس نے سوچ لیا تھا، پہلے عریشہ اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، اب یہی کام اسے کرنا تھا۔ اسے ہر صورت سوئی ہوئی محبت کو جگانا تھا۔ پلیز مریم، فہد کو معاف کر دو۔
अच्छा, तुम सोबान को माफ़ कर सकती हो? सोबान के कदम रुक गए। चंद लम्हों की खामोशी बहुत तवील हो गई थी। नहीं। क्यों? अगर मैं फ़हद को माफ़ करती हूँ तो तुम्हें भी सोबान को माफ़ करना होगा। नहीं मरियम, तुम गलत जज कर रही हो। कुछ लम्हों के बाद अरीशा ठोस लहजे में बोली, फ़हद से एक लम्हे में दुरुस्त फैसला ना करने की भूल हुई थी। वो बाद में भी पछताता दीवानावार तुम्हें ढूंढता रहा है। जबकि सोबान, उसने सोच समझकर जानते बूझते हर किस्म के नफ़ा नुकसान को सामने रखकर मेरी मोहब्बत से दस्तबरदारी इख्तियार की थी। भूल की माफ़ी होती है मरियम, खुदगर्जी और गलत नीयत की नहीं। यूँ भी मैं उस मोहब्बत को दफन करके फातिहा भी पढ़ चुकी, लेकिन मुझे हर साल मोहब्बत की उस कब्र पर फूल चढ़ाना गवारा नहीं। सोबान से मेरी मोहब्बत मेरी भूल थी और मैं उसके लिए खुद को माफ़ कर चुकी। मैं इब्रार से शादी कर रही हूँ। सोबान के हाथ से फूल छूटकर बेआवाज़ घास पर गिरे, क्योंकि वो एक मुखलिस, सच्चा और नेक नियत इंसान है। उसके अंदर कोई खोट नहीं। मैं उसे खोने की गलती नहीं करूँगी, क्योंकि उसे तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन मुझे उस जैसा अच्छा और सच्चा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। सोबान खामोशी से वापस पलट गया। उठो मरियम, आज हम वादा करते हैं कि अब कभी अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे और किसी दूसरे को इल्ज़ाम भी नहीं देंगे, क्योंकि सारी भूल हमारी थी और हमें अपनी भूल को सुधारना है। अरीशा ने खड़े होकर हाथ फैलाया। मरियम ने उसे देखा और हाथ पकड़ लिया। दोनों एक साथ चलती अंदर की तरफ चली गईं। अकब में सुर्ख गुलाब सब्ज घास पर बिखरे रह गए। यही फूलों का नसीब है। कभी खुशियों की सेज पर सजते हैं, कभी कब्रों को ढांप देते हैं, तो कभी सब्ज घास पर बिखरे रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें नाकदरे हाथों ने छुआ होता है। ख़त्म शुद्ध। जी तो डियर लिसनर, ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची और बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत सबक आमोज़ कहानी भी थी। तो मेरा ख़्याल है कि रिव्यू की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहानी बहुत सादा थी, आसान अल्फाज में थी और आसानी से समझ में आ जाने वाले मैसेजेस हैं। आप सब बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कहानी कैसे लगी। इंशाल्लाह जल्द ही नई कहानी के साथ हाजिर होंगी, लेकिन लूँगी एक छोटा सा ब्रेक। उसके बाद नई कहानी का आगाज़ करेंगे और वो भी एक लिसनर की फरमाइश है, वो पहले से डिसाइडेड है। तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा पहले की तरह से, जल्दी ही आपको नई कहानी सुनने को मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।